chance to sit in front of you. Hi everyone, good morning. My name is Sadia Akram. Now I am going to start discussion on today's topic. My topic is the street fair. Dear friends, I am excited to talk about the street fair that happened in front of my apartment last weekend. The street was full of colorful booths and stalls. I went to the fair with my husband and daughter. We had a wonderful time exploring the different stalls together. There are many types of food from Jalmuri to ice. The smells were amazing. Local artists sold handmade crafts. I bought a beautiful necklace from one of them. Children had a great time with his painting and a bunch guested. My little daughter was so happy. It was heartwarming to see her so happy. It was wonderful to see neighbors chatting and having fun together. We don't always get to interact much, but the fair brought us closer. One of the highlights of the fair was a performance by a popular singer, Hassan from Bangladesh. His energetic performance drew a large crowd, and everyone enjoyed his music. It was a unique experience to see such a renowned artist performing in our neighborhood. At last, we finished our visit to the fair, and I came back home with a lot of experience and a permanent impression of the fair in my mind. That's all from myself for the time being. Thank you so much for listening my speech with patience. Thank Allah you. Hafiz. Thank you. Excellent. You have given a very wonderful presentation. You have maintained your subject and verb properly, and you have to go through this way on another Thank presentation. you. Okay, Thank you. excellent. Thank you. Thank you so much. And your presentation was so realistic. You talked about from your own experience by using your own language, right? Excellent. Yeah. Thank you. Okay. So next on Khadija Khatun. Unmute your microphone, Khadija Khatun. Assalamu alaikum everyone. This is Khadija. Hope all of you doing well by the grace of Almighty. I to thank my honorable moderator, Shuab sir, for giving me such chance to say few words about the selected topic in front of you. Today's topic is Folk and Craft Fair. Dear audience, during last was full of event and experience. My husband was my traveling companion in this fair. This fair was held at Shilpacharya Jainul Abidin Museum premises in Panam City, Sonargaon. It is a very popular fair in Bangladesh. The main theme of the fair is to present the culture of our country. There are where our country's traditional Shitalpati, Nakshikatha, Jamdani, Manipuri, and Shaturanji various types available. Another beautiful thing in this fair is the cultural program. Folk songs are sung in the cultural program of this fair. Stage play, puppet shows are present here. That's all about my experience. Thank you very much for your kind attention. Stay well. থ্যাংক ইউ বাট আপনার সেন্টেন্স গুলো ঠিক নাই, সাবজেক্ট ভার্ব ঠিক করতে হবে, সাবজেক্ট এবং ভার্ব ক্লিয়ার করে বলতে হবে। আপনি যেটা লিখছেন, যেটা তৈরি করছেন, এই স্ক্রিপ্টটা আমাকে পাঠাবেন, হ্যাঁ, আমি আপনাকে সংশোধন করে দিব, বুঝাই দিব কি করতে হবে, ঠিক আছে? এর আগে যে কথা বলছে ওনার সাবজেক্ট ভার্ব ঠিক ছিল, দেখছেন, একদম সাবজেক্ট, আই ওয়েন্ট আমি গিয়েছিলাম, আই শেয়ার্ড, আই স আমি দেখেছিলাম, এরকম সাবজেক্ট এবং ভার্ব পাশাপাশি রেখে কথা বলতে হয়। শোনা যাচ্ছে না স্যার। আচ্ছা, একটু ওয়েট করেন, জাস্ট একটু এটা চেঞ্জ করি।
তো সাবজেক্ট এবং ভার্ব পাশাপাশি রেখে কথা বলতে হবে, এটা বলার চেষ্টা করবেন আপনারা। আমি বলবো, দাঁড়ান একটু ওয়েট করেন, আমি আজকে আপনাদের অনেক কিছু দেখাবো। ওকে, দেখি এরপরে কে কথা বলবেন, আর কে করেছেন? স্যার স্যার আমি করেছি স্যার। আচ্ছা বলেন দেখি, একটু শুনি। স্যার ভুল হলে ঠিক করে দিবেন। হ্যাঁ বলেন। সরি স্যার। Assalamu alaikum. Good evening, everyone. This is Husniara. At first, I would like to great thanks my honorable head of SWACS in English class, Mr. Swag sir, for giving me such chance to say something about the selected topic in front of him. Today, my topic is Ekushe Boi Mela, which I was physically visit. It means which I actually saw. Though I can't explain it well, but to all of the honorable audience, I will try to keep that some were just leaving from bookstall and someone was laughing and joking there. I didn't understand why they were doing this. I felt a little bad. Suddenly, we went to a stall and saw our TV artist Ferdowsi Mujumdar Appa. What I liked then, I wanted to talk to her and say, very soft spoken, talk to lot her to a lot. A cassette of her was published on the occasion of the fair. She gives me a copy of it in low prices. The name on the cover page was cassette Amul Dhabul Pale. I was very happy. I still have that cassette carefully. I was much happier than I was excited to visit the book fair. Walking in the crowd, I didn't not realize when it was evening. We all stood together and ate fuska, bought balloons, bought some children's rhyming books. It was a lot of fun. Then it was time to go back home, and after all the fun, we went to back home. Sorry, that then it was the time to go to back home, and after all the fun, we went to back home. But after that, I went to many times, but I didn't get so much joy like the first time visit. That's all about my short visit to Ekushe Boi Mela. Thanks you very much. Thank you very much for your kind, quiet attention. Stay well. See you next. Allah Hafiz. Good, wonderful. Sir. You have also given a very fantastic presentation. You have given a very marvelous presentation. So how did you make Sir. it? Your all sentences are correct. You have focused on the correct subject and verb, and you Sir, Uh, it is real, sir. কিভাবে তৈরি করেছেন? কি করেছেন? কিভাবে ভেবে লিখেছেন বলেন? আমি অনেকবার চিন্তা করি, একবার ভুল করি, আবার কিছু চিন্তা করি, ওয়ার্ড ঠিক করলাম না, ভুলে স্যার বলছে এর মধ্যে স্যার হ্যাগিয়াও চলে আসছে, স্যার পারফেক্ট টেন্সও চলে আসছে। আপনি বলছেন ইয়াতে করতে, শুধু পাস্ট টেন্সে করতে, কিন্তু মাঝে মধ্যে চলে আসছে আপনার ইয়াও চলে আসছে স্যার, প্রেজেন্ট টেন্স, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস চলে আসছে।
চিন্তা করছি স্যার, করে করে করছি। আমার ভুল হয়েছে কিনা জানি না, কতটুকু কোথায় ভুল হয়েছে স্যার। আমি পাঠিয়ে দেবো, আপনি ঠিক করে দিন স্যার। যেগুলো প্রেজেন্ট টেন্স চলে আসছে সেগুলো করা যাবে না। যেমন এক জায়গায় বলতেন she gives me a coffee, gives না she gave me a coffee, GAV হবে, জি ঠিক জি আছে? জি, আর এক বুঝতে জায়গায় পেরেছি স্যার। বলছেন যে I didn't not realize, এই didn't not হয় না, didn't not না, I didn't realize, didn't মানেই তো did আচ্ছা, not, বুঝতে পারছেন? জি নট, জি স্যার, হ্যাঁ, সরি স্যার। so এই বিষয়গুলো একটু ফোকাস করবেন। বলতে স্যার ঠিক আছে, বলতে ভুল হয়ে গেছে হ্যাঁ, স্যার, সরি। ধন্যবাদ, সমস্যা নেই। আপনার আমি একটু মানে স্যার, আমি একটু মানে হড়বড় করি বেশি। আপনার প্রেজেন্টেশনটা ভালো আছে, না না আপনার চেষ্টা আছে, তো চেষ্টা থাকলে সে অবশ্যই পেরে যাবে, এর কোনো ভুল নাই। হ্যাঁ, এবং আমি যে ওয়েটা দিচ্ছি, যে 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 স্ট্র্যাটেজি গুলো, যে টেকনিক গুলো ফলো করাই আমি এটা করাই, এটাতে আপনি যদি একটু সময় দিতে পারেন, আপনি অবশ্যই উইদিন ভেরি শর্ট টাইম ইউ উইল বি ফ্লুয়েন্ট ইন স্যার স্পোকেন আমি ইংলিশ, কিন্তু স্যার আপনার কাছে ইনশাআল্লাহ। এক্সপ্রেস করছিলাম নোটিশে। আমি আসলে এমন ওকে, ব্যস্ত কেন যে আমার লোকজন এত বেশি বাসায় আসে, আমার ওকে, ভালো লাগে না। ঠিক আছে, মিউট জব রাখেন। করতে ধন্যবাদ, অনেক ভালো হয়েছে আপনার প্রেজেন্টেশন। ওকে, দেখি এরপরে সীমা। Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম Assalamu আসসালাম। alaikum. স্টার্ট ইউর প্রেজেন্টেশন। Good evening, everyone. How are you? I am Shima. At first, I would like to thank Honorable Sir for giving me chance to say something about trade fair. Last April, I went to visit the trade fair, which was full of events and experiences. The fair took place on Circuit House Mart premises. Is gorgeous fair at Khulna district. I went to the fair with my family. The premises of fair took a festive look. There were a lot of varieties stalls such as ornaments stall, toy, clothes, crockeries, food stall, shoe stall, furnitures, many different of stalls. Pakistani stalls are popular because their shawls are world famous. Even their saffron cumin is popular. People were looking for their favorite goods. Visitors were moving from one stall to another stall. Visited a lot of stalls and bought some clothes and crockeries. While we were about to finish our visit, then we ate ice cream and chips. We played different type of game. Again, we ate chatpati. Then we came back home with a lot of experience and brought of happiness. That's all about me. Thank you very much for your kind attention. Stay all. We see you next again. Thanks. Thank গুড, you. এক্সেলেন্ট, ভেরি গুড, অনেক ভালো হয়েছে। এরকম কনফিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আপনি যদি কথা না বলেন তাহলে আপনি কখনোই ডেভেলপ করতে পারবেন না, কখনোই এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে নিজের মতো করে নিতে পারবেন না। আপনি যদি শুনে যান বা আমি যা নিচ্ছি সেটা দেখে যান, দেখে গেলে শুধু দেখে যেতে হবে। তো চেষ্টা করতে চাই, হ্যাঁ, কিন্তু এক- সময় টাইম মেনটেন একবার করে একবার কথা বলা শুরু করতে পারলে, দেখেন, একবার কথা বলা শুরু করতে পারলে নিজের ভিতরে একটা কনফিডেন্ট কাজ করবে, নিজের ভিতরে একটা প্লেজার কাজ করবে। এই যে আজকে যে কয়জন কথা বলছেন না, এই কয়জনই দেখবে নেক্সট ক্লাস আবার দিতে চাইবে, দিবে, কারণ তাদের চেষ্টা আছে, থাকবে, এবং যারা এটা করবে তারা ঠিকই গেইন করে যাবে। এবং এটা খুবই কম সময়ের ভিতর, কারণ এটা খুব কঠিন কিছু না, খুব সহজেই করা যায়। একটা সাবজেক্ট আর ভার্ব আনলে অবজেক্ট অটোমেটিক্যালি চলে আসে। তারপর আপনার কিছু কিছু জায়গায় অনেক বেশি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স দে আর যেখানে বলছেন, বা দেয়ার আর, ওই জায়গাগুলোতে দেয়ার ওয়ার বলবেন, ঠিক আছে? যেহেতু পাস্ট টেন্স মেনটেন করে কথা বলছেন, দেয়ার ওয়ার আর। আচ্ছা, ধন্যবাদ, অনেক ভালো হয়েছে, এইভাবেই কথা বলবেন, সাবজেক্ট ভার্ব ঠিক থাকলেই হচ্ছে। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে দেখি উৎপলা তালুকদার। Assalamu alaikum, sir. Sir, জি, বলেন, dear শুরু করেন। sir, dear sir, I am giving you thanks for inviting me. Good evening. Hope you are quite well physically and mentally. I am Utpala. I feel glad to be with you. Now I am going to start discussing on today's topic. The topic's name is a book fair I visited. A book fair is actually a feast of books
A book fair inspires to read more books and gain knowledge. I visited Rajshahi Book Fair with my family last year. I was held at it was held at Nagar Bhavan. There were hundreds of book stalls. The book stalls were nicely decorated to attract the buyers. There were huge gathering in front of the book stalls. People of everyone come to the fair. We visited a lot of stalls and bought a number of books. Various types of news reporters were seen the book fair who collected over all sides of the book fair. We had coffee and fuska at the book fair. Then we came back home. That's all about me. Thank you very much for your kind attention. Okay, good, excellent. You will. You also have See you given a next. you also have given a very good presentation. Thank you. Your presentation was so realistic and you have used so many simple sentences. That is a good side for being a professional speaker. If you give another presentation in this way, I hope you will be expert within very short time. Krishna Das. Yes, sir. Unmute your microphone. Krishna. Can you hear me? Morning. Good morning, everyone. Not morning, it's I am- evening. You can say good evening. I am Krishna Dipuran. I am really glad to share my feelings. I will try to say something about Ekushe Boimela. During last February, I went to visit the Ekushe Boimela. I went to the fair with my family. There were a lot of stalls beautifully decorated. My small daughter was very excited. We bought 2 storybooks and science fiction. We visited a lot of stalls. We ate fuska and shotput. At last, we finished our visit to the fair and we came back home with a lot of experience. Thank you. We bought, at least we finished, we came back. Okay, ঠিক আছে, বাট নিউ কিছু আইডিয়া তো জেনারেট করতে পারতেন। সব তো একই ধরনের প্রেজেন্টেশন হয়ে যাচ্ছে। অন্য কোনো টপিকের উপর একটু নতুন কোনো আইডিয়া। তো যাই হোক, এইভাবে কথা বলতে হবে। দেখি আমি আরো টপিক দিব, দেখা যাবে তখন। বিজয়, আনমিউট করেন। Good evening, everyone. How are you? I hope all are fit and fine by the grace of God. This is Vijay Chandra Das. I am from Chitao. I would like to thank my honorable instructor, Shwak Mondal, for giving me chance to say a few words about the selected topic. Today's topic's name is Ekushe Book Fair. Dear audience, during the last February, I went to visit Ekushe Boimela, which is also called Amor Ekushe Boimela. It was full of events. It is very biggest book fair in the country. The fair took place on Bangla Academy premises. I went there with my best friend named Borno. It was very festive look. There were a lot of bookstall beautifully organized. Visitors were moving from one stall to another stall. People were looking for their favorite writer's book. We visited
a lot of bookshop and bought some storybooks. Although all visitors were crowding there, but some visitors were not buying books. Some were taking pictures with books and authors. Some were gossiping. Some were having chatpati and fuska with their family and friends. Finally, we finished our visit to the fair and I come back my home with a lot of experience. That's all from my side. For the time being, thank you so much for patience hearing. We will meet with another same interesting topic again. Stay well, till then, take care. Thank you, sir. Thank you so much. Excellent. You have also given a very good presentation. Very good. আপনারটা অনেক ভালো হয়েছে। আর কেউ আছেন কথা বলার মতো? আমাকে বলতে হবে। আর কেউ করেছেন? আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, আশরাফ আলী বলবেন। টিউটোরিয়ালটা আজকে দেখতে পাই না, কারণ সারাদিন মার্কেটে ছিলাম, একটু আগে বাসায় আসছি। তো আমি আপনাকে ইনবক্সে মেসেজ লিখতেছিলাম আর কি। তো হচ্ছে যে বুক ফেয়ারের যে স্যাম্পল কোশ্চেনটা আছে ওটা কি কাইন্ডলি আমাকে একটু দেওয়া যাবে? আমি ওটা দেখে একটু ট্রাই করতাম নিজে বলার জন্য, যদি সুযোগ থাকে আর কি। আপনাদের আমি পাঠিয়েছিলাম না কোশ্চেনটা? কোশ্চেনটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না, আমি বুঝলাম। টপিক কোথায়? এই যে হাউ ইজ 21শে বইমেলা, উইথ হুম ডিড ইউ গো টু দ্য ফেয়ার, হাউ ওয়াজ দ্য ফেয়ার প্রিমিসেস? You have to say something on this topic. এই টপিকটা আমি দিয়েছিলাম এবং এটার উপর প্রেজেন্টেশন করতে বলছিলাম। আর কেউ বলতে পারবেন? তাহলে দেখেন, একটু বোঝার চেষ্টা করেন সবাই যারা এখানে আছেন। Try to understand me. এই যে 4-5 জন বা 6 জন আপনারা কথা বললেন এই জায়গায়, তাই না? 1 2 3 4 5 জন বা 6 জনের মতো কথা বলছেন। আর আছেন কতজন? 45 জন। তাহলে আপনারা যারা বলেননি, আপনারা যদি কথা না বলেন তাহলে আপনারা কখনো এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ভালোভাবে শিখতে পারবেন না। 1 নাম্বার কথা। এবং এটা আমি অনেক ভালোভাবে আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছি এবং বুঝিয়ে দিয়েছি যে কিভাবে স্পিকিং কি করতে হবে, কিভাবে সার্টেন টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। এবং এই জায়গাটায় আপনাদের আমি একদিন আগে, তার আগের দিন আমি দিয়েছি, এটা তৈরি করতে বলছি। আর আমার যারা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের স্টুডেন্ট আছে ওদের কিন্তু আমি ইনস্ট্যান্টলি দেই, একদিন আগে না। এবং সেটা আমি আপনাদের এখন দেখাবো। আমি আপনাদের এই ক্লাসের লিঙ্কটাই ওদের কাছে দিব, ওরা জয়েন করবে। দিলে জয়েন করলে ওরা কিভাবে প্রেজেন্টেশন দেয় বা স্পিকিং করে সার্টেন টপিকের উপর, সেটা আমি আপনাদের দেখাবো। এবং আমি এই স্পিকিং এর সঙ্গে এখন আপনাদের প্রোনাউন্সিয়েশনের উপর কিছু সেশন নিব, কিছু ক্লাস নিব। এটা আপনাদের একটু করতে হবে, সবাই একটু থাকবেন, ঠিক আছে? কারণ এখন হচ্ছে একদম প্রাইম টাইম। এই টাইমে আপনারা এখানে যারা আছেন, এই 45 জন যারা আছেন, প্রত্যেকে মনে রাখবেন, আমি এই মাসে, মাস লাগবে না, 10টা ক্লাস করবেন, 10টাও লাগবে না, 6টা ক্লাস করবেন আপনি। যদি আপনি একটু সময় দিতে পারেন, যদি একটু কাজ করতে পারেন, স্পিকিং করা কঠিন কিছু না। এই যে আজকে যারা কথা বললো না, এরা দেখবেন প্রত্যেকটা ক্লাসে কথা বলবে, কথা বলতে পারবে, চাইবে। কারণ একবার কথা বলা শুরু করতে পারলে কনফিডেন্ট পাওয়া যায়, নিজের ভিতরে একটা কনফিডেন্ট কাজ করে, একটা প্লেজার কাজ করে। আপনি পারবেন, কেন পারবেন না? এটা একটা ভাষা, একটা ভাষা কঠিন কিছুই না। খুবই সহজে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ডেভেলপ করা সম্ভব যদি সেই ওয়েটা ফলো করে। অর্থাৎ আমি যে স্ট্র্যাটেজিগুলো দিচ্ছি এর থেকে ইফেক্টিভ স্ট্র্যাটেজি স্পিকিং এর জন্য অ্যাটলিস্ট আর হতে পারে না। তো সবাই একটু করার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, আমি আপনাদের আরেকটা টপিক দেখিয়ে দিচ্ছি, সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন। এই টপিকটার উপর নেক্সট ক্লাসে করবেন। এটা দেখানোর পর আমি আপনাদের এই লিঙ্কটা আমার ওই ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের স্টুডেন্টের কাছে দিব। ওদেরকে আমি একটা ইনস্ট্যান্ট টপিক দেখাবো এবং বুঝাই দেওয়ার পরে ওরা প্রেজেন্টেশন দিবে, সেগুলো শুনবেন। এবং সেগুলো শোনার পর ওইখানে কিন্তু অনেকে লিসনিং থেকেও প্রেজেন্টেশন দেয়। আপনারাও চেষ্টা করবেন তারা যে কথাগুলো বলছে সেখানে কোন সেন্টেন্সটা ইউজ করছে, কোন টেন্সটা ইউজ করছে, অর্থটা কেমন আসে, এগুলো ধরার চেষ্টা করবেন। লিসনিং থেকেও ল্যাঙ্গুয়েজটাকে অনেক বেশি ডেভেলপ করা যায়, এটা আপনারা ধরার চেষ্টা করবেন। এবং আপনারা নিজেরা কথা বলার চেষ্টা করবেন। তার আগে আমি নেক্সট ক্লাসের জন্য একটা টপিক একটু আপনাদের দিয়ে রাখি, সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে এখানে বোঝার চেষ্টা করেন। টপিকটার উপরে প্রেজেন্টেশন করে নিয়ে আসবেন, এটা কঠিন কিছু না। সাবজেক্ট নেবেন, ভার্ব নেবেন, এক একটা কারেক্ট স্ট্রাকচার মেনটেন করে। বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাকচারের প্রয়োজন হয় না, সার্টেন একটা স্ট্রাকচারের উপর ডিপেন্ড করে সম্পূর্ণ প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করা যায়।
এখন এটা আপনাদেরকে করতে হবে এবং এটা অনেক ভালোভাবে ডেভেলপ করতে হবে। এই প্রেজেন্টেশন গুলো আপনি 5 থেকে 7টা দিন, আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন না কখন আপনি ফ্লুয়েন্ট হয়ে গেছেন বা কখন আপনি ইংলিশ স্পিকিং করতে পারছেন। যেটা আপনি একদমই পারতেন না, সেটা খুব কম সময়ের ভিতর খুব ভালোভাবে আপনি সেটা পারবেন, পেরে যাবেন। এটা হচ্ছে মেইন কথা। এখানে অনেক টপিক আছে, এই যে যা যা দেখছেন এই সব টপিক আমি ওদের পড়িয়েছি। তো এই জায়গাটাতে আমি একটা টপিক দেখাই, জাস্ট একটা, কোনটা দেখালে, যেটা দেখালে সহজ হয় আপনাদের জন্য। বুক ফেয়ার দেখিয়েছিলাম লাস্ট ক্লাসে, তাই না? The last topic was বুক ফেয়ার। আপনারা নেক্সট ক্লাসটাতে এই টপিকটার উপর একটা প্রেজেন্টেশন করে নিয়ে আসবেন। এখানেও পাস্ট টেন্স রিলেটেড নিজেরা করার চেষ্টা করবেন। সেটা হচ্ছে আ পিকনিক আই এনজয়েড। এখানে যে টপিকগুলো দেওয়া আছে জাস্ট একটু বোঝার চেষ্টা করেন। আপনারা এখানে এমন কেউ নেই যারা জীবনে কোনোদিন পিকনিক করেননি। আপনার ফ্যামিলির সাথে হোক, ফ্রেন্ডসদের সঙ্গে হোক, অফিসের কলিগদের সঙ্গে হোক, যে কোনো একটা জায়গায় আপনি যদি কোথাও পিকনিক করে থাকেন, সেই বিষয়গুলোকে আপনার ইংলিশে ডিসক্রাইব করতে হবে, শেয়ার করতে হবে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজে। বাট এখানে একটা স্যাম্পল অ্যান্সার দেওয়া আছে যে হোয়েন ডিড ইউ গো অন আ পিকনিক, আপনি কবে একটা পিকনিকে গিয়েছিলেন। ওয়ার ডিড ইউ গো, হোয়াট ডিড ইউ ডু আফটার রিচিং দ্য স্পট, সেখানে যাওয়ার পর আপনি কি করেছিলেন। হোয়েন ডিড ইউ টেক ইউর লাঞ্চ, হোয়াট ওয়ার দেয়ার ইন দ্য ফুড আইটেমস, হোয়াট রিক্রিয়েশনাল অ্যাক্টিভিটিস ডিড ইউ পারফর্ম দেয়ার, হোয়েন ডিড ইউ স্টার্ট ফর হোম, কখন আপনি বাসায় ফিরেছিলেন। তো এই বিষয়গুলো আমার এখানে দেওয়া আছে যে কবে গিয়েছিলেন, কোথায় গিয়েছিলেন, সেখানে যাওয়ার পর কি করেছিলেন, সেখানে গিয়ে কোন ধরনের খাবার খেয়েছিলেন, সেখানে খাবারের আইটেম গুলো কি ছিল, কোন ধরনের রিক্রিয়েশনাল বলতে কালচারাল যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে, সে কোন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আপনারা সেখানে করেছিলেন। আছে না পিকনিকে গিয়ে অনেকে গান বাজনা নাটক এগুলো করে, কখন বাড়ি ফিরেছিলেন। তো এখানে একটা স্যাম্পল অ্যান্সার আছে, এই অ্যান্সারটা আমি একটু দেখাই। এটা যে কোনো একজনের একটা পিকনিক বর্ণনা করতে, এই জায়গাটাতে আমি আপনাকে কি বলছি, আপনার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে হবে। আপনি যদি লাইফে কোনোদিন কারোর সাথে একটা পিকনিক করে থাকেন, সেটা কবে করেছিলেন, কার সাথে করেছিলেন, কোথায় গিয়েছিলেন, হ্যাঁ, আপনার ফ্যামিলির সাথে হোক, ফ্রেন্ডসদের সঙ্গে সঙ্গে হোক, হাজবেন্ডের সঙ্গে হোক, যে কোনো কিছু, সেই বিষয়টাকে আপনার ডেসক্রাইব করতে হবে এবং এটা কঠিন কিছু না। আহ দেখেন, লাস্ট উইন্টার, দ্যাট ইজ দ্য ফ্রেজ, এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ টাইম, একটা ফ্রেজাল ওয়ার্ড। কি বলছে যে গত উইন্টার মানে কি, শীতে। আই সাবজেক্ট, দেন গো মানে যাও, এর পাস্ট ফর্ম ওয়েন্ট, অর্থাৎ এটাও কিন্তু আমার পাস্ট টেন্স ব্যবহার করতে হবে, কারণ আমি অতীতের একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি যে আমি কবে আমি একটা পিকনিক করেছি, সেই ঘটনাটা আমার শেয়ার করতে হচ্ছে। মনে করেন আপনাকে আপনার examiner question করছে, have you ever enjoyed any kinds of picnic, or did you do any kinds of picnic with your relatives, with your family, with your colleagues, with your friends? If you if you enjoy any kinds of picnic, দেখাচ্ছে না। দেখাচ্ছি, প্লিজ শেয়ার ইউর এক্সপিরিয়েন্স। হ্যাঁ, where did you go, when did you go, what did you do after going this spot, what was their food item। সো এই কথাগুলো আপনার সেখানে বলতে হবে। তো কি লেখা আছে দেখেন, যে লাস্ট উইন্টার আই ওয়েন্ট অন আ পিকনিক which was full of enjoyment. We went to the national park. আমরা ন্যাশনাল পার্কে গিয়েছিলাম। We went to the ন্যাশনাল পার্ক। সাম অফ মাই ক্লাসমেটস, এটা সাবজেক্ট, দেন অ্যারেঞ্জ শব্দটা ভার্ব, অ্যারেঞ্জড মানে আয়োজন করেছিল পিকনিক। উই ওয়ার 15 ইন নাম্বারস, ওয়ার মানে আমরা ছিলাম 15 জন সংখ্যায়। উই হায়ার্ড আ মাইক্রোবাস, আমরা একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করেছিলাম। উইদিন হাফ অ্যান আওয়ার, অর্থাৎ আধা ঘন্টার ভিতর, উই গট আউট অফ দ্য সিটি, আমরা শহর ত্যাগ করেছিলাম। উই ওয়ার অল সিঙ্গিং ইনসাইড দ্য মাইক্রো, আমরা প্রত্যেকে মাইক্রোর ভিতর গান গাচ্ছিলাম। অ্যাট লাস্ট অ্যাট অ্যাবাউট 10 AM, প্রায় 10টার দিকে, উই রিস্ট দ্য গ্র্যান্ড স্পট, আমরা আমাদের গ্র্যান্ড স্পটে পৌঁছেছিলাম। আফটার রিচিং, অর্থাৎ পৌঁছানোর পর, উই ফিনিশড আওয়ার ব্রেকফাস্ট, আমরা আমাদের ব্রেকফাস্ট সম্পন্ন করেছিলাম। উই ডিড নট টেক পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে কিন্তু সাবজেক্ট প্লাস V2 ভার্বের পাস্ট ফর্ম হয়, বাট নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভে ডিড ব্যবহার করি, আর ডিড ব্যবহার করলে মেইন ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে চলে আসে। সো উই ডিড নট টেক এনি কুক উইথ আস, আমরা আমাদের সাথে কোনো রাঁধুনি নেইনি। Two of our classmates, Rana and Kamal, took the charge of cooking. আমাদের দুইজন ক্লাসমেট রানা এবং কামাল রান্নার দায়িত্ব নিয়েছিল। সোহেল অ্যান্ড আই ডাগ আ স্মল হোল টু মেক আ টেম্পোরারি কুকার, ডিগ থেকে ডাক, হ্যাঁ, ডিগ ডাক। দেখেন, মানে সোহেল এবং আমি একটা
মানে খনন করা, একটা ছোট চুলা খনন করেছিলাম ক্ষণস্থায়ী রান্নার জন্য। উই অল স্টার্টেড, আমরা সকলে শুরু করেছিলাম। স্টার্টেড মানে কি শুরু করা, হেল্পিং মানে কি সাহায্য করা। কি সাহায্য করা শুরু করেছিলাম? রানা অ্যান্ড কামাল, অর্থাৎ আমরা সকলে রানা এবং কামালকে হেল্প করা শুরু করেছিলাম। এরপর কি সাম অফ আওয়ার ফ্রেন্ডস, আমাদের কিছু বন্ধুরা। সাম অফ আওয়ার ফ্রেন্ডস, দেখেন সাবজেক্টটা কি, আমাদের কিছু বন্ধুরা, হ্যাঁ, ফেস্ট ওয়াটার ফ্রম নিয়ার বাই সোর্সেস, অর্থাৎ ফেস্ট মানে ব্রিং মানে যেমন নিয়ে আসা, সেই একই ওয়ার্ড, সিমিলার ওয়ার্ড। ফেস্ট মানে আনায়ন করা, নিয়ে আসা, অর্থাৎ পানি এনেছিল কাছের উৎস থেকে। আদার হেল্প টু প্রিপেয়ার অনিয়ন গার্লিক অ্যান্ড আদার স্পাইসেস, অন্যরা সাহায্য করেছিল প্রস্তুত করতে বা তৈরি করতে পেঁয়াজ রসুন বা অন্যান্য মশলা। অ্যাট অ্যাবাউট 1:30 PM, প্রায় 1টার দিকে, মানে 1:30 যেটাকে বলা হয় 1:30টার দিকে, দ্য ডিশ ওয়াজ রেডি, খাবার প্রস্তুত হয়েছিল। এভরিওয়ান ফেল্ট কোয়াইট হাংরি, প্রত্যেকে খুবই ক্ষুধার্ত অনুভব করছিল। সো আই স্টার্টেড সার্ভিং দ্য প্রিপেয়ার্ড ফুড, আমি শুরু করেছিলাম প্রস্তুতকৃত খাবারগুলো সার্ভ করা। আই স্টার্টেড, আমি শুরু করেছিলাম সার্ভিং দ্য প্রিপেয়ার্ড ফুড। দেয়ার ওয়ার, অর্থাৎ সেখানে ছিল পোলাও, রোস্ট বিফ, স্যালাড এক্সেট্রা। উই ফিনিশড আওয়ার ফেস্ট অ্যান্ড রিটায়ার্ড টু রেস্ট ফর অ্যাবাউট হাফ অ্যান আওয়ার, আমরা আমাদের খাওয়া শেষ করেছিলাম এবং রেস্ট নিয়েছিলাম আধা ঘন্টার জন্য। অন অফ আওয়ার ফ্রেন্ডস রিসাইটেড আ গ্রেট পোয়েম অফ জীবনানন্দ দাশ, আমাদের একজন বন্ধু জীবনানন্দ দাশের একটা বিখ্যাত কবিতা আবৃত্তি করেছিল। রিপন প্রেজেন্টেড আ জোক অন আ ভরাসিয়াস ইটার, রিপন একটা জোক বা কৌতুক প্রস্তুত করেছিল। ভরাসিয়াস মানে কি জানেন? পেটুক ব্যক্তি, বা যেটা যে খায় বেশি, খাদ্য রসিক ব্যক্তির মতো। সাবজেক্ট কি? রিপন। ভার্ব কি? প্রেজেন্টেড। সাবজেক্ট কি? আমাদের একজন বন্ধু। ভার্ব কি? রিসাইটেড। রিসাইট মানে কি? আবৃত্তি করা, অর্থাৎ আবৃত্তি আবৃত্তি করা। করেছিল। সুমন হু ইজ আ গুড সিঙ্গার, এখানে দেখেন সুমন এটা আমার সাবজেক্ট, প্রেজেন্টেড টু সং অফ নজরুল, এই প্রেজেন্টেডটা আমার মেইন ভার্ব, যে সুমন নজরুলের 2টা গান উপস্থাপন করেছিল। বাট ভিতরে একটা ক্লজ, সেটা হচ্ছে হু ইজ আ গুড সিঙ্গার, এটা হচ্ছে সাবজেক্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত একটা তথ্য দেয়, এটাকে অ্যাপোজিটিভ বা সাসপেনশন বলা হয় আর কি। যেমন সুমন, এবার এই সুমন আচ্ছা। সম্পর্কে একটা কথা বলছে যে হু ইজ আ গুড সিঙ্গার, হ্যাঁ, প্রেজেন্টেড টু সংস অফ নজরুল। উই স্টার্টেড ফর হোম অ্যাট 5 PM আফটার টেকিং আওয়ার টি, আমরা বাড়ি ফিরেছিলাম চা খাওয়ার পর 5টার দিকে। উই এনজয়েড দ্য পিকনিক মোস্ট অ্যান্ড ইট ইজ রিয়েলি আ মেমোরেবল ডে ফর মি, আমরা এই পিকনিকটা অনেক বেশি এনজয় করেছিলাম, এটা এবং এটা আমাদের জন্য খুবই স্মরণীয় একটা দিন ছিল। এখানে ইট ওয়াজ হবে। তাহলে এইখানে একজন ব্যক্তির স্যাম্পল একটা অ্যান্সার দেওয়া পিকনিক সম্পর্কে। তো এই জায়গায় আপনাদের, আমি কি বলছি, নিজের এক্সপিরিয়েন্সটাকে আপনার শেয়ার করতে হবে, নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে আপনার এই বিষয়গুলোকে ডেভেলপ করতে হবে বা শেয়ার করতে হবে। অর্থাৎ আপনি এখানে কি বলবেন, যে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি, এটা আপনারা করবেন। আপনি এখানে বলবেন যে আমি পিকনিকে গিয়েছিলাম, তাহলে আই ওয়েন্ট টু পিকনিক। হ্যাঁ, ওয়েন কি বলছে, কোশ্চেন কি, যে ওয়েন ডিড ইউ গো, তাহলে আই ওয়েন্ট, আমি গিয়েছিলাম, টু আ পিকনিক, একটা পিকনিকে। এবার কবে গিয়েছিলাম, একটা ডেট আপনি মেনশন করেন, যে ইন লাস্ট মান্থ। এবার আপনি কোথায় গিয়েছিলেন, সো আই ওয়েন্ট টু সুন্দরবন, আই ওয়েন্ট টু কক্সেস বাজার, আই ওয়েন্ট টু সিলেট, এনি কাইন্ডস অফ প্লেস দ্যাট ইউ ক্যান মেনশন দেয়ার। আফটার দ্যাট কাদের সাথে আপনি গিয়েছিলেন, আপনি বলতে পারেন আই ওয়েন্ট দেয়ার উইথ মাই হাজবেন্ড, আই ওয়েন্ট দেয়ার উইথ মাই ফ্যামিলি, আই ওয়েন্ট দেয়ার উইথ মাই কলিগস, আই ওয়েন্ট দেয়ার উইথ মাই ফ্রেন্ডস। এইভাবে আপনি বললেন। তারপরে আই না বলে, যেহেতু আপনি অন্য মানুষকে মেনশন করে দিচ্ছেন যে আমি এদের সাথে গিয়েছিলাম, পরে আপনি এইটা দিয়ে শুরু করবেন, মানে আপনার জার্নিটা আপনি ডেসক্রাইব করেন, যে উই উই ওয়েন্ট টু দ্য বাস স্টেশন অ্যাট 3 PM, আফটার দ্যাট আওয়ার বাস মুভড, মানে চলা শুরু করলো, হ্যাঁ, দেন উই এনজয়ড আ লট, through the window we saw so many natural beauties, huh, of hill and tea garden, or any kinds of things you can describe or mention there in your own language. After reaching there, you can say that we cooked, আমরা রান্না করেছিলাম, different kinds of recipe like biryani, salad, pulao, and many kinds of recipe. Then we ate our foods at that time, একটা টাইম কে আপনি মেনশন করলেন। ইট মানে খাওয়া, উই ইট এর পাস্ট ফর্ম এট। সাবজেক্ট কি? উই। সাবজেক্ট কি? আই। ভার্ব কি? উই ওয়েন্ট, আমরা গিয়েছিলাম, উই টুক, আমরা নিয়েছিলাম, উই কুকড, আমরা রেঁধেছিলাম, উই এট, আমরা খেয়েছিলাম। তারপর কি? মাই ফ্রেন্ডস রিসাইটেড আ পোয়েম, মাই অ্যানাদার ফ্রেন্ড স্যাং আ সং, হ্যাঁ,
then we enjoyed it very much, we started for home at that time। তাহলে জাস্ট এই সাবজেক্ট আর ভার্ব যদি আপনি ইউজ করতে পারেন, অবজেক্ট আমার অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। তাহলে কি কথা বলা খুব কঠিন? এখানে একটা স্যাম্পল অ্যান্সার দেওয়া আছে, আমি কি বলছি এইটা হুবহু বললে হবে না, এটা আপনি দেখেন, দেখে একটা আইডিয়া নেন, একটা ইনফরমেশন নিয়ে আপনাদের নিজেদের একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে হবে। নিজেদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার না করলে হবে না। পারবেন নেক্সট ক্লাসে করতে? যে আজকের থেকে যেন নেক্সট ক্লাসে যাতে ডবল হয়, আমি সেটা চাইবো, যে আপনারা আজকে যে কয়জন কথা বলছেন তার থেকে ইনশাল্লাহ স্যার পারবো। ডাবল যেন আমাদের নেক্সট ক্লাসের জন্য এটা Try হয়। level আর best. আমাদের ওই এইটার সঙ্গে ওই কনভারসেশন গুলো করতে হবে। আমি কিছু কনভারসেশন পাঠিয়ে দিব আপনাদের, কনভারসেশনের যে গ্রুপটা আছে ওটা আমি ওপেন করে দিলে সেখানে আপনারা সলভ করে সাবমিট করবেন। আমাদের এই মাসে অনেক কাজ করতে হয় এবং কাজটা আমার না, কাজগুলো কিন্তু আপনাদের। আপনারা যদি কাজ না করেন, চর্চা না করেন, তাহলে ডেভেলপ করতে পারবেন না। এখানে এই জায়গাটাতে আমি আপনাদের ফুল ইফোর্ট দিব, আপনাদেরও সেভাবে ইফোর্ট দিতে হবে। আপনি যদি ইফোর্ট দিতে পারেন আপনি পারবেন। আরেকটা কথা বলে রাখি, যারা ফুল পেমেন্ট করেছেন আমি পাঠিয়েছি, কোশ্চেন সবই পাঠিয়েছি। আর যারা আমার ফুল দিয়ে দিছে টাকাটা পে করেছেন, আমি একটু বলি, তারা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব প্লাস আমার যে পার্সোনাল সেশন সেইগুলোতে অ্যাটেন্ড করবেন যাদের প্রবলেম আছে। আর যারা টাকা পেমেন্ট করেননি, অনেকে বলছেন যে স্যার টাকা আজকে দিতে পারতেছি না বা এ মাসে দিতে পারতেছি না, সামনের মাসে দিব। এটা আমি কাউকে কিছুই বলবো না, কারণ আপনার ইচ্ছা, আপনার যদি ভালো লাগে, আপনার যদি শেখার মন মানসিকতা থাকে, তাহলে আপনি দিবেন। আর যদি না দেন, তাহলে আপনাকে আমি ওই ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব বা ওই পার্সোনাল সেশনে আমি অ্যাড করতে পারবো না, আপনি পিছায় পড়বেন। কারণ ওখানে আমার প্রচুর সময় দেওয়া লাগে, একটা স্টুডেন্টকে আলাদাভাবে টাইম দিতে হবে, ওখানে আমার প্রচুর সময় যায়, আমার মেজর ওয়ার্ক, আমার অফিস টাইম কাজের যে ওয়ার্ক, এগুলো ফেলে রেখে আমার আপনাদের সময় দিতে হয়। কারণ আমি চাই আমার যে স্টুডেন্ট থাকে সে যেন ফ্লুয়েন্ট হয়, সে যেন এক্সপার্ট হয়। তো যাদের কোর্স ফি কমপ্লিট আছে তারা সেটা করতে পারবেন, যাদের কমপ্লিট নেই, যারা বলছেন পরের মাসে দিব, আপনি দেন, আমার কোনো বিষয় না। আমি আপনাকে বলছেন আপনার টাকা দিতে হবে, কোর্স এ করতে হবে, করতে হবে, কিছু না, আমার সব দরকার হয় না, কারণ আমার স্টুডেন্টের অভাব হয় না, আমার প্রচুর স্টুডেন্ট প্রতিদিন ভর্তি হতে থাকে। আজকেও একসাথে 22 জন ভর্তি হয়েছে। এখন ভর্তির কোনো সিজন না আমার, তারপরেও একসাথে 22 জন ভর্তি হয়েছে, তো আমার এটা দরকার হয় না। এখন আপনার যদি মনে হয় আমার দরকার, মানে আপনার যদি দরকার আমার পার্সোনাল সেশন করা বা দ্রুত ডেভেলপ করা বা এই মাসের ভিতরেই কাভার করা, বা আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে থাকবো, আমি এটাও বলছিলাম যে কোর্স ফি কমপ্লিট থাকলে আপনারা সারা জীবন থাকবেন, যত দিন না পর্যন্ত। আমার 2 বছর আগের স্টুডেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে আছে, তো 2 বছর আর ধরে সে প্র্যাকটিস করছে, সে পারে সব, তারপরেও তার একটা শখ, তার একটা হবি। তো কোর্স ফি কমপ্লিট থাকলে আপনি সেটা করতে পারবেন। টোটাল কোর্স ফি 2000 টাকা, এর বাইরে তো আর কোনো টাকা পয়সা কিছু চাইনি। তো যারা দেন নাই, যদি করার ইচ্ছা থাকে, শেখার ইচ্ছা থাকে, তাহলে দিবেন। আর যদি বলেন আমি পরের মাসে দিব, তাহলে কিন্তু আপনি সেই এই ক্লাসগুলো আপনি করতে পারবেন, বাট ওই সেই পরের মাসে গিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব বা পার্সোনাল সেশন ওগুলো পাবেন। এটা আমি আপনাকে বলবো না যে আপনার আজকেই দিতে হবে, কিন্তু এটা আপনারা ভেবে দেখবেন, এটা আমি নোটিশে দিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে, এটা আপনাদের বিষয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, পেয়েছি, আপনার টাকা পেয়েছি সীমা। আচ্ছা, তো এখন আমি একটু পাঠিয়ে আপনাকে কল করলেই তো হবে স্যার। জি মাঝখান থেকে ব্রেক। হ্যাঁ, পাঠিয়ে পাঠিয়ে আমাকে জানালে হবে। আমি নাম্বারটাও তো দিয়ে দিয়েছিলাম আপনাদের, ওই নাম্বারে পাঠিয়ে দেবেন যারা করেছেন। এটা আমি আবারও বলছি, দেখেন আমার কিন্তু স্টুডেন্টের অভাব হয় না, আমার প্রতি মাসেই ভর্তি হয়, আমার আজকেও একসাথে 22 জন ভর্তি হয়েছে। তো এরকম না যে আমার আপনার কাছে টাকা নেওয়া লাগবে, আমি কাউকে ইফোর্ট দিই না, আমি জাস্ট একটা নোটিশ দেওয়ার সেটাই দিয়ে দিয়েছি, এবং আপনাদের যেটা বলার সেটা আমি বলে রেখে দিয়েছি, এছাড়া আর কিছু না। আপনারা এই ক্লাসগুলো করতে পারবেন যারা 1000 টাকা দিছিলেন বা করছিলেন, কিন্তু পার্সোনাল সেশন যদি আপনি করতে চান, সেখানে আমি আবারও বলছি আমার একটা স্টুডেন্টের পিছনে আলাদাভাবে টাইম দেওয়া লাগে, এটা এটা সময়ের অনেক মূল্য এই জায়গাটাতে আমার। তো এটা আমি দিয়ে থাকি, কারণ আমি চাই যে সে এক্সপার্ট হোক। বাংলাদেশে হাজার হাজার কোর্স আছে, প্রতিষ্ঠান আছে, লক্ষ লক্ষ সাবস্ক্রাইবার, কত জায়গায়। আপনার এখানে অনেকেও আছেন যারা এর আগেও বিভিন্ন পেইড কোর্স করছেন, দেখবেন 2টা 4টা ক্লাস নিয়ে আর ক্লাস নেয় না, অন্য টিচার যে ক্লাস নেওয়ায়। আমি এরকম কিছু করছি? আমার জায়গা থেকে যতটা পারা যায় আমি সর্বোচ্চটা দিয়ে কিন্তু পড়িয়ে আসছি। হয়তো 2-1টা ক্লাস মিস গেছে, কারণ অনলাইনে টেকনিক্যাল প্রবলেম হতেই পারে, এটা স্বাভাবিক। তারপরেও তো আমি ক্লাসগুলো নিয়ে আসছি, সবকিছু করে আসছি, আমি তো কোথাও গ্যাপ দেইনি। বা আপনি অন্য যে কোনো কোর্সে যান, দেখবেন সর্বোচ্চ 5টা 7টা, তার বেশি ক্লাস কেউ নেয় না, তারপরেই দেখবেন সব এলোমেলো করে ইয়ে করে ফেলে। কিন্তু আমি কিন্তু সেটা করি না, আমি সবসময় চাই যে যে থাকবে, যার শেখার ইচ্ছা আছে, সে ফুল ইফোর্ট দিয়ে শিখলে আমার কাছ থেকে এক্সপার্ট এবং ফ্লুয়েন্ট হয়ে বের হতে পারবে। কিন্তু ধৈর্য ধরতে হবে, অনেকের ধৈর্য থাকে না, ভাবে 2-4টা ক্লাস করেই ভাবে কি পারতেছি না, বা স্যার আজকে ক্লাসটা নিল না, তা আমি মনে হয় হারাই ফেলতেছি, এটা করলে হবে না। আমি তো আপনাকে টাইম দিয়েছি 3 মাস, 3 মাস হয়েছে, জাস্ট
জাস্ট 1 মাসই তো হয়েছে, তার বেশি তো না। তো এই 1 মাসের মাথায় তো আপনি কথা বলা শুরু করছেন, এই যে আজকে বললেন না 6 জন শুরু করছেন, তাহলে এখনো তো অনেক ক্লাস, আপনার রাইটিং এর পুরো 10টা ক্লাস ধরা আছে, তারপরে প্রোনাউন্সিয়েশনের ক্লাস, তারপরে ট্রান্সলেশনের ক্লাস, বহুত বহুত ক্লাস। কিন্তু আমি চাচ্ছি কি যে আপনাদের আগে স্পিকিং একটু ফ্লুয়েন্ট করতে, এই জায়গায় একটু কনফিডেন্ট আনতে, যে আপনি একটা কনফিডেন্ট পাবেন যে না আমি ইংলিশে কথা বলতে পারি। কারণ অনেকের এই শখটা থাকে যে আমি স্পিকিং করব, আমি কথা বলার জন্য এখানে ভর্তি হয়েছি, আমি গ্রামার বুঝি, অনেকে গ্রামার বোঝেন। আমি প্রথম মাসে কিন্তু আপনাদের গ্রামারের রুলস বা স্পোকেনের রুলস এগুলোই আমি শিখিয়েছি। আমি পরে আবার চাইনি যে এখান থেকে আবার রাইটিং শেখাবো, তাহলে হতো কি আপনাদের ধৈর্য থাকতো না। কিন্তু যদি একটু স্পিকিং করাই, কথা বলা শেখাই, তাহলে আপনাদের ভালো লাগবে। আমার কথা কি বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম? এই জন্যই কিন্তু আমি স্পোকেনের সেশনগুলো চালু করছি, কিন্তু এখানে কিন্তু শেষ না। এই স্পিকিং শেষে আমি রাইটিং দেখাবো আপনাদের, তারপরে ট্রান্সলেশন দেখাবো। তো তার জন্য তো আমি আলাদা কোনো কোর্স ফি চাচ্ছি না বা চাইও নি, কোনো কিছু না। তো এটা আপনারা বুঝে দেখবেন, যদি মনে হয় দেবো আমি শিখবো তাহলে দিবেন, যদি মনে হয় 1 মাস পরে দিব তাহলে 1 মাস পরে আপনি সেই নতুন জায়গায় অ্যাড হতে পারবেন। এখানে আমার কিছু করার নেই। এটা হচ্ছে মেইন বিষয়। তো আহ, হ্যালো, হ্যালো স্যার, হ্যাঁ, এই কোন দেশ কি শুক্র শনি আর মঙ্গল? আপনাদের ক্লাস তো একদিন বাদে একদিনই নি, তারপরেও এখন আমি এইভাবে আমি তো নোটিশ দিয়ে দিই যেদিন ক্লাস নিব আর না নিব। তো আমার নাম্বারে এই একটা নাম্বার আছে, আরেকটা নাম্বার তো আমি আপনাদেরকে দিয়েছিলাম, 01997। আপনাকে একটু নক দিলে স্যার ব্যস্ততার কারণে অনেক সময় রিপ্লাই দিতে পারেন আচ্ছা স্যার, দিব, একটু কথা সমস্যা থাকে নেই, আর কি আপনি স্যার। করেন, নক দিন, এই ক্লাসটা শেষে আপনার নক দিন কোনো থাকলে। তো এই নাম্বারে সেন্ড মানি করে জানাবেন, ঠিক আছে? বিকাশ, নগদ আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। তো আর যারা করবেন, ওকে আর যাদের সমস্যা আছে বা আছে, যারা বলছেন লাস্ট মাসের পরের মাসে দিব, তাদের কিন্তু ওইভাবেই পরের মাসে এগোতে হবে, আমি এটা বলে রাখলাম, পিছায় পড়বেন। আর এই ক্লাসগুলো করতে পারবেন, আমি যে এখান থেকে রিমুভ করে দিব এরকম না, আমি এটা কাউকে করি না। কিন্তু এক্সপার্ট হতে গেলে, ফ্লুয়েন্ট হতে গেলে সেভাবে ইফোর্ট দিয়ে এগোনো দরকার। ব্যাসে সবাই সব কথা বলতে পারে না, শাই ফিল করে, এবং এখানে সবার সব ধরনের একদম পার্সোনাল অনেক কোশ্চেন থাকে, মনের ভিতরে অনেক কথা থাকে। আমি একটা টপিক পড়াচ্ছি, টপিকটা অনেক সহজ, টপিকটা অনেক ইজি, কিন্তু আপনি সেটা বুঝতেছেন না, বাট আপনার মনে হচ্ছে কি অন্যরা বোঝে, এটা তো সহজ টপিক, এটা জিনিসটা যে সহজ এটা এটা আপনি জানেন, কিন্তু আপনি সেটা পারেন না। আপনি ভাবছেন যে এটা অন্যরা জানে, আমি যদি এটা প্রশ্ন করি মনে হয় একটু হাস্যরসাত্মকপূর্ণ হয়ে যাবে, বা কে কি মনে করবে, থাক বলবো না। এরকম অনেক কোশ্চেন কিন্তু মনের ভিতর আসে, আপনারা করেন না বা করার সুযোগও পান না, এরকম হয়ে যায় না? তো এগুলো যারা পার্সোনাল সেশন করে, করে জয়েন করে, সেখানে আমার সাথে গল্প করতে পারে, অনেক কথা শেয়ার করতে পারে, এভাবে মানে অনেক অজানা বিষয় ক্লিয়ার হয়ে যায়। মেইন বিষয় হচ্ছে এটা। আর আমি কিভাবে পড়াই, কিভাবে দেখে, এটা তো আপনারা দেখছেন। তো যাই হোক, আমি এখন একটু ওদেরকে লিঙ্কটা দেই, জাস্ট একটু ওয়েট করেন, ওরা একটু জয়েন দিক। আমি আরেকটা টপিক দেখাচ্ছি, সবাই থাকবেন এখানে, ঠিক আছে? কেউ চলে যায় না, দেখি ওরা জয়েন দেয় কিনা। অনেক বেজে গেছে তো, 10টা 19 বাজে। তারপরেও ও, আমি একটু জাস্ট একটা মিনিট একটু ওয়েট করেন। স্যার, আর নেক্সট ক্লাসটা পিকনিকের উপর করবেন, ঠিক আছে? আর এটা কি শুক্র শনি মঙ্গল 3 দিনে? ও স্যার তো বললো ক্লাস একদিন পরে। স্যার, স্যার তো ক্লাস দেওয়ার আগে জানি। অবশ্যই নোটিস করে দেবো, এটা সমস্যা নেই আমাদের। এটা ঠিক বললো, সমস্যা আমাদের নেই। কোনো সমস্যা এখন নেই এটা। মেইন কথা হচ্ছে কি দেখেন, আপনাদের প্রেজেন্ট, কি- দেখেন দেখেন মেইন সমস্যা হচ্ছে কি আপনাদের প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে হবে, আপনাদের স্পিকিং করতে হবে, এবং আপনারা ক্লাসগুলো আমি আপনাদের দেখি রাত আরেকটু মানে এরকম এই টাইমে করলে হয় কি, রাত 10টার দিকে আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের ক্লাস সব 10টাতে নিয়ে থাকি। কারণ 10টাতে করলে হয় কি, আপনার আমার হিউজ টাইম থাকে, পরে কোনো ব্যাচ থাকে না, যারা যতক্ষণ কথা বলতে চায় কথা বলতে পারে, আমি সুযোগ দিতে পারি, এবং স্পিকিং এর এই জায়গাগুলো মানে ফ্লুয়েন্সি আসে। জাস্ট একটা মিনিট ওয়েট করে। আর আপনাদের আমি প্রোনাউন্সিয়েশনের কিছু বিষয় দেখাবো, আপনারা সেখানে একটু থাকবেন, জাস্ট একটু ওয়েট করেন, আপনি একটু থাকেন, হ্যাঁ চলে যায় না কেউ। কারণ আমি ওদের দিক স্পিকিং করাবো, সেগুলো শুনবেন এবং সেখান থেকেও প্রেজেন্টেশন দিবেন।
Okay, just wait a minute. I'm going to start this class right now. Okay, so আমাকে শুনতে পারছেন সবাই? Can you hear me? Am I audible? Yes, we are hearing it clearly. Okay, thank you so much for joining this class. Just wait a minute, I'm going to start our session. So, আমরা প্রেজেন্টেশন দেখছিলাম। লাস্ট ক্লাসে আমাদের স্লাইড ছিল 38 এবং সেখানে আমাদের যে টপিকটা ছিল মেমোরেবল ইভেন্ট ইন ইউর লাইফ অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু শেয়ার দ্যাট কাইন্ডস অফ থিংস। তো সেটার উপর আপনারা কথা বলেছিলেন, প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলেন এবং ওই জায়গাটাতে আমাদের আরেকটা টপিক ছিল নিউজ পেপার, ইম্পর্টেন্স অফ রিডিং নিউজ পেপার। সো টুডে আই এম গোয়িং টু টেক ইউর ইনস্ট্যান্ট প্রেজেন্টেশন। আমি এই টপিকটার উপরে কথা বলবো, আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, বুঝিয়ে দিচ্ছি, দেওয়ার পর ইনস্ট্যান্টলি আপনারা এই টপিকটার উপর প্রেজেন্টেশন দিবেন, স্পিকিং করবেন। সেটা হচ্ছে describe a historical place that you know about. What is the place, where it is located, what is the significance of the place, and describe your experience of the place. অর্থাৎ আপনি বা এখানে আপনারা যারা আছেন, যদি কখনো কোনো ঐতিহাসিক জায়গা ভ্রমণ করে থাকেন, হিস্ট্রিক্যাল কোনো প্লেস, হ্যাঁ, সেটাকে আপনার ইংলিশে ডেসক্রাইব করতে পারে। হতে পারে সেটা তাজমহল, হতে পারে সেটা আইফেল টাওয়ার, হতে পারে সেটা মহাস্থানগড়, মানে যে কোনো একটা রিমার্কেবল প্লেসেস ওর হিস্ট্রিক্যাল প্লেসেস যার একটা সিগনিফিকেন্স আপনার কাছে আছে, যার একটা গুরুত্ব আপনার কাছে আছে, বা যেটার প্রতি আপনি ইন্টারেস্টেড, যেখানে আপনি কখনো যাননি, যেতে চান বা গিয়েছেন, তার এক্সপিরিয়েন্সটা। এইভাবে আপনাকে এই টপিকটার উপরে কথা বলতে হবে বা স্পিকিং করতে হবে। তো প্রত্যেকে একটু মনোযোগ দিয়ে বিষয়গুলোকে ভালোভাবে, সেন্টেন্সগুলোকে দেখার চেষ্টা করেন, ভালোভাবে শোনার চেষ্টা করেন। তারপর আমি বোঝাই দেওয়ার পর নিজেরা একটু রেইজ হ্যান্ড প্রেস করে স্পিকিং করবেন বা প্রেজেন্টেশন দিবেন। তো আগে একটু প্রত্যেকে বিষয়গুলোকে ভালোভাবে দেখেন,
এবং কিভাবে আপনারা কথা বলবেন সেটা ব্রেনে সেট আপ করার ট্রাই করেন। তো here you can see describe a historical place that you know about, and you should say what the place is, where it is located, what is the significance of the place, and you have to describe your experience of the place. আপনাকে আপনার এক্সপিরিয়েন্সটাকে ডেসক্রাইব করতে হবে এই জায়গাটা সম্পর্কে বা এই প্লেসটা সম্পর্কে। আপনার যে এক্সপিরিয়েন্সটা আছে সেইটাকে আপনার ডেসক্রাইব করতে হবে। তো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করেন প্রথম থেকে। এখানে প্রথমে লেখা আছে যে sample answer, here you can see, and you have to give a presentation in this way. Just wait a minute. Okay. So here you can see, I love to visit popular places whenever I get free time, and historic places have a special appeal to me. I have visited a few historic places, including Machu Picchu in Peru, the pyramid at Giza, Taj Mahal in India, and the Parthenon in Greece. The historic significance and the grandeur of these places mesmerize me. The place that I would like to talk about today is Colosseum. Colosseum. Here you can see. Just wait a minute. So also known as Coliseum, Coliseum, or as the Flavian Amphitheater, Flavian Amphitheater, which is situated in Rome, Italy. So you can describe about your historical place. Okay, it can be Mastangad, it can be Mainamati, it can be Taj Mahal, any kinds of place that you can share. And here you can see, I would like to thank you for the time to you have allowed me to talk about it. So it is basically an elliptical amphitheater in the center of city of Rome, which is the largest amphitheater in the world, is made of concrete and stone, is made of concrete and stone. The construction of Colosseum began under Emperor Vespasian in 70 AD and was completed under Titus in 80 AD. The Colosseum could hold approximately 50,000 to 80,000 spectators at the time when it was used as an amphitheater. When it was used, যখন এটা ব্যবহৃত হতো as amphitheater. Just wait a minute. Okay, so perhaps it is well known for its use for the gladiatorials, contest and public spectacles, such as mock sea battles, animal hunts, executions, reenactment of many famous battles. The Colosseum was listed as a World Heritage Site by UNESCO in 1980 and was also included among the new 7 wonders of the world. It is the 189 meters long and 156 meters wide, with a base area of 6 acres. The height of the outer wall is 48 meters. The Colosseum nowadays is one of the major tourist attraction in Rome, with thousands of tourists each year paying to view the interior area. I have heard and seen of this famous place a lot, and when I witnessed it for the first time, I became speechless. The huge architect, the overwhelming interior and exterior decoration are beyond appreciation. The place kept reminding me of the classical, mythological, and historical fact I have read and heard about. Visiting this site was like traveling to the past. I'd always like to get back to this place due to its prominence in history and incredible appeal. So as well as you can describe about a place that you have recently visited, talk about a place that you would recommend it to others to visit,
And you also can talk about on this topic, talk about a place that you have planned to visit in future. So here you can see এখানে যে টপিকটা মূলত বলা হচ্ছে বা দেওয়া আছে সেটা কিন্তু ইতালি রোমের যে কলিউজম যেটা সেটার কথা বলা হচ্ছে, বা এই যে এমপি থিয়েটার। সো এটা সম্পর্কে আপনারা অনেকেই না জানতে পারেন, না যেতে পারেন, এবং আপনি বলতে পারছেন না, বাট আপনার জায়গা থেকে আপনার ষাট গম্বুজ মসজিদ আছে, মহাস্থানগড়, বা যে জায়গাটা আপনি ভ্রমণ করেছেন সেটা বলতে পারেন। বা এখানে আরেকটা কোশ্চেনের কথা বলছে যে ডিসক্রাইব, টক অ্যাবাউট আ প্লেস দ্যাট ইউ রিকমেন্ড টু আদার্স টু ভিজিট, অর্থাৎ অন্যদেরকে আপনি সেটা সেখানে যেতে সাজেস্ট করবেন, সেরকম একটা জায়গাকে আপনি মেনশন করেন যেটা আপনি ভিজিট করে এসেছেন, বা যে কোনো একটা ফেমাস প্লেস, অর টক অ্যাবাউট আ প্লেস দ্যাট ইউ হ্যাভ প্ল্যান টু ভিজিট ইন দ্য ফিউচার। হ্যাঁ, যেটা আপনি ফিউচারে ভ্রমণ করার প্ল্যান করেছেন, যে ফিউচারে আপনি সেখানে যাবেন। তো এটা তো আপনারা দেখলেন, একটা আইডিয়া নিলেন, আপনাকে এই টপিকটার উপর কথা বলতে হবে। হ্যাঁ, ডেসক্রাইব, ইউ হ্যাভ টু ডেসক্রাইব অ্যাবাউট আ হিস্ট্রিক্যাল প্লেস। এখন আমি আরেকটা টপিক একটু দেখাই আপনাদের, দেখি আমি সেটা খুঁজে পাই কিনা, মানে এই সেম টপিকের উপর আমি আরেকটা অ্যান্সার একটু আপনাদের দেখাই, তাহলে আপনার আইডিয়া জেনারেট করতে বা কথা বলতে আরো বেশি সহজ বা সুবিধা হবে। জাস্ট একটু ওয়েট করেন, আমি একটু, আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে যে আমি পাই কিনা ওই জিনিসটা। জাস্ট ওয়েট এ মিনিট। Travel, describe of faraway place, describe, just wait a minute. এর ভিতরে আছে, বাট এর ভিতর থেকে ওটা খুঁজে পাওয়াটা মুশকিল। দেখি আমি আরেকটা দেখাই, জাস্ট একটু ওয়েট করেন একটা মিনিট। আরেকটা স্লাইড আমি একটু ওপেন করব, পিডিএফ ফাইল যেটা, জাস্ট ওয়েট এ মিনিট। পেজ, ওকে। সো এইটা একটু আপনারা দেখেন, এই জায়গাটা দেখি, ডেসক্রাইব আ হিস্ট্রিক্যাল প্লেস, এই জায়গাটাতে আছে। আমি আপনাদের বলি, এই লেখাগুলো হয়তো দেখতে বা বুঝতে আপনাদের একটু হার্ড লাগতে পারে বা কঠিন লাগতে পারে, বাট আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই ফাইলটা আমি পাঠিয়ে দিব, এটা যদি আপনি একটু ওপেন করে পড়তে পারেন, এটা খুবই সুন্দর একটা টপিক ইংলিশে স্পিকিং করার জন্য, স্পিকিং এর জন্য এটা খুবই ইফেক্টিভ, এবং এখানে বাংলায় লেখা। হ্যাঁ, আইএলটিএস এর যে বইগুলো, যে মডিউলগুলো আমরা ফেস করি, সেই স্পিকিং এর জন্য যেটা দরকার, যেমন এই যে ফেজ অন এ যে ধরনের কোশ্চেন গুলো আসে, কিভাবে সেটা উত্তর দিতে হবে, কোন জায়গাটাতে কি করতে হবে, অনেক ডিটেলস এই মানে আমি এই যে ফাইলটা আপনাদের দেখাচ্ছি এটাতে ডেসক্রাইব করা আছে। আমি আপনাদেরকে পাঠিয়ে দিব, এটা খুবই মানে ইফেক্টিভ, এটা আমার খুব পছন্দের একটা বই, খুবই ইফেক্টিভ একটা ফাইল ইংলিশে, বিশেষ করে এই স্পিকিং এর জায়গাটাকে ডেভেলপ করার জন্য। যেমন আমি আপনাদের এখানে সেন্টেন্স গুলো একটু দেখাই, দেখালে আপনারা বুঝতে পারবেন যেটা কতটা ইফেক্টিভ। এই ফেজ টু তে মনে হয় আছে এখানে, কিভাবে কথা বলতে হবে, কিভাবে সাজাতে হবে, কোন জায়গাটাতে ফোকাস করতে হবে, কিউকার টপিক দেখে, এই সমস্ত অনেক কিছু সুন্দরভাবে ডিটেলসে লেখা আছে, এই জায়গাটাতে বর্ণনা করা আছে। আচ্ছা দাঁড়ান, আমি যেটা বলছিলাম, জাস্ট ওয়েট এ মিনিট। ডেসক্রাইব আ বুক, এর ভিতরে আছে ডেসক্রাইব a course that you would like to take, your family members. Okay, describe a car. Okay, that's another one. A family you know. Describe a foreign country you never been to, but your future plan to visit there. এই টপিকের উপরে আমি একটা প্রেজেন্টেশন নিব আপনাদের। এই যে, describe a movie or film that you have watched before. এটা আমি গত ক্লাস না তার আগের ক্লাসটাতে আপনি এই টপিকটার উপর দিয়েছিলেন, এবং গত ক্লাসে এটা দিয়েছিলেন যে হ্যাপি ইভেন্ট অফ ইওর লাইফ, কারো এটা মনে আছে কিনা, গত ক্লাসে আমি এটা নিয়েছিলাম। এখানে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর টপিক আছে। আচ্ছা, এই যে পেয়েছি, দেখেন, এটা হচ্ছে আমাদের বাঙালিদের টপিক আর কি, এটা বুঝতে আপনাদের সুবিধা হবে। যেমন ওইখানে রোমের একটা ইয়ে দেওয়া ছিল, তো দেখেন এইখানে কি লেখা আছে একটু বোঝার চেষ্টা করেন। আমাকে একটু আপনারা বলেন তো যে এই এই লেখাগুলো আর কি আপনারা দেখতে পারছেন কিনা, লেখাগুলো আপনারা মানে দেখতে পারলে বেশি সুবিধা হয়, একটু আমাকে
কনফার্ম করেন, জানান। হয়ে গেল। বলেন, এটা কি দেখা যাচ্ছে, পড়া যাচ্ছে? স্যার, দেখতে পাচ্ছি না। এখন দেখা যাচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে। ওকে, That's তাহলে আমি বলি ভালোভাবে শোনেন। স্যার। ঠিক আছে, দেখতে পারবেন, সমস্যা নেই। শোনেন, সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন। দেখেন এখানে কি লেখা আছে। তাহলে আমি এটা পাঠিয়ে দিব, দিলে আপনারা পড়বেন। আমি ভাবি কি যেটা পড়তে পারেন কিনা এটা আপনারা, এই জন্য আমি দেই না। কিন্তু এটা খুবই ইফেক্টিভ একটা ফাইল এবং সহজে বোঝার জন্য, যারা দুর্বল স্টুডেন্ট বিশেষ করে। তো দেখেন এখানে বলছে বাংলাদেশ হ্যাজ 3 ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটস। দ্য ষাট গম্বুজ মস ইজ অন অফ দেম। It's a 15th century Islamic edifice situated in the uh, suburbs of Bagerhat, a district in Khulna division on the edge of Sundarban. আচ্ছা, এবার ঠিক আছে। দেখেন একটু বোঝার চেষ্টা করেন, এখানে অনেকগুলো ফন্ট মানে ভেঙে মানে আলাদা হয়ে গেছে। তো জাস্ট একটা মিনিট একটু দেখেন এই জায়গাটাতে। আমি প্রথম থেকে একটু বলি, জাস্ট একটু বসেন। প্রথমে বলছে যে বাংলাদেশ হ্যাজ আ 3 ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, অর্থাৎ হ্যাজ জাস্ট আছে, বাংলাদেশের আছে 3টা বিশ্ব ঐতিহ্যের যে সাইট বা জায়গা। এর ভিতর বলছে দ্য ষাট গম্বুজ মস ইজ অন অফ দেম। ষাট গম্বুজ মস তার ভিতর একটা। এরপর কি বলছে যে ইটস আ 15th century Islamic edifice situated in suburbs of বাগেরহাট। মানে এখানে ইডিফাইস যেটা, এর মানে তো একটা অট্টালিকা বা ইমারত বা বিল্ডিং যেটাকে বোঝায়, প্রাসাদ। এবার বলছে অবস্থিত কোথায়, সুবার্বস অফ বাগেরহাট, এর মানে হচ্ছে বাগেরহাট শহরের ভিতরে। এটা কিন্তু প্লেসকে ইন্ডিকেট করে। এই যে সুবার্বস এর মানে হচ্ছে বাগেরহাট শহরের প্রাণ কেন্দ্রে বা শহরতলিতে, এই ধরনের একটা মিনিং এই ওয়ার্ডটা দেয়। আমার যতদূর মনে পড়ে, আমার মনে হয় এই ধরনের একটা মিনিং দেয়। আপনার পারলে একটু সার্চ দিয়ে দেখবেন। সুবার্বস মানে বাগেরহাটের কাছাকাছি, বাগেরহাট শহরের প্রাণ কেন্দ্রে বা শহরের ভিতরে, শহরতলি, এই ধরনের একটা ওয়ার্ড বোঝায়। আর ডিস্ট্রিক্ট ইন খুলনা ডিভিশন অন দ্য এডস অফ সুন্দরবন, অর্থাৎ সুন্দরবনের খুবই কাছে বা সুন্দরবনের আহ কোল ঘেঁষে, যেটাকে আপনি বলতে পারেন সুন্দরবনের কিনারায়। হ্যাঁ, এডস মানে কিন্তু কিনারা, হ্যাঁ, এরকম বোঝায়। সাম 175 কিলোমিটার সাউথ ওয়েস্ট অফ ঢাকা। সো ইটস অ্যান enormous Mughal architectural site covering a very large area. The mosque is unique in that it has 60 pillars, which supports 81 exquisite carved domes that are worn away with the passage of time. এই জায়গাগুলো আপনার ভালোভাবে বুঝতে হবে। কোনটা বুঝতে হবে? এই যে এক্সকুইসাইট, এর মানে হচ্ছে কি? এর মানে হচ্ছে জাস্ট মানে একটা ফাইন আর্ট যেটাকে বলা হয়। এক্সকুইসাইট বলতে এক্সট্রিমলি বিউটিফুলি ডেকোরেটেড, মানে বিউটিফুলি ডেকোরেটেড বলা যায় না, মানে খোদাই করা, যেটা হচ্ছে বিউটিফুলি বা খুবই মানে একটা সুন্দর যে নকশা। হ্যাঁ, মানে সোনায় যে বিভিন্ন ধরনের নকশা করে না, সোনার গয়না বা চেনে, এই ধরনের একটা ওয়ার্ডকে মেনশন করে, মানে একটা বিষয় বোঝাতে এই ওয়ার্ডটার ব্যবহার হচ্ছে যে এক্সকুইসাইট। ইট সাপোর্টস 81 এক্সকুইসাইট কার্ভ ডোমস দ্যাট আর ওন অ্যাওয়ে। দেখেন আমাদের এক্সকুইসাইট মানে তাহলে কি বললাম, যে সূক্ষ্ম বা খুবই মানে নিপুণ হাতে করা, সূক্ষ্ম হাতে করা। আহ যারা আর্টিস্ট বলে না, এই ছবিটা সূক্ষ্ম হাতে আঁকা, এই ধরনের একটা মিনিং আপনার এই ওয়ার্ডটা দিবে। হ্যাঁ, এরপরে যে জায়গাটা আছে দেখেন, এই যে ওয়ার্ডটা কার্ভড। কার্ভড মানে কি? মানে যেটা আহ, গোল বা বক্রাকার, যেটা একটু বাঁকানো, সুন্দর করে কার্ভ করা। বোঝেন তো আপনারা? আমি ওইরকম অ্যাকচুয়াল বাংলা আমি করতে পারি না, আমার বাংলা ওইভাবে মুখে আসে না। কার্ভ যেটা বক্রাকারে, যেটা ঘোরানো। ডোমস দ্যাট আর ওন অ্যাওয়ে উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম। প্যাসেজ অফ টাইম মানে সময়ের সাথে সাথে। The structure of the building also represents the 15th century
Turkish architectural view. It's anticipated that anticipated মানে হচ্ছে আপনার যেটা এক্সপেক্টেড বা অনুমিত বা অনুমান করা যায়, হ্যাঁ, এরকম আর কি বোঝায়। ইটস anticipated that before 1459 a great devout of Islam named Khan Jahan Ali established this mosque. এই মসটা প্রতিষ্ঠা করেছিল 1459 সালের আগে। He is also the founder of Bagherhat district. A few years back, this breath holding, দেখছেন এই লেখাগুলো ভেঙে ভেঙে গেছে। This breath holding installation has undergone a conversation program. These days, security has been lightened and therefore more tourists are encouraged to visit this conspicuous architecture, although the mosque itself is off limit to female visitors, showing respect to Muslim religious prejudice. Both the inner and outer walls of these almost half a millennium old mosque contain amazing display of ancient terracotta which calls the attention of tourists of our country and beyond. এই যে GLUES girls, দেখেন girls এই ধরনের একটা মিনিং দেয়, অর্থটা দেয়। এই যে এই ওয়ার্ড গুলো আমাকে জানতে হবে, যেটা মানে এখানে বলা হচ্ছে ওই যে বলে না যে সুপার গ্লু, আঠা গ্লু, আঠা জাতীয় বা যেটা আটকে থাকে ওইখানকার যে আহ টেরাকোটা গুলো, এখানে যেগুলো খোদাই করা পুরাতন যে এনসিয়েন্ট যে নিদর্শন যেটা, সেইগুলোর কথা বলা হচ্ছে হুইচ গোলস। এটা এটা আমরা গ্লু বলি, গ্লু বাট এটা গোলস। এই ধরনের একটা টান আসে এখানে এই ওয়ার্ডটার উচ্চারণে। দ্য অ্যাটেনশন অফ টুরিস্ট of our country and beyond. These days, tourists have to buy tickets to get the access, which helps the authority better maintain that place. Because it discourages misfits to do anything bad in the mosque premise. To round it up, I would say government would be more careful about the conservation of priceless gift of our ancestors, because a place of this kind helps us better showcase ourselves to the rest of the world. So এই জায়গাটা আমি আপনাদের একটু ভালোভাবে বোঝাই। দেখেন, আমি প্রত্যেকটা সেন্টেন্স প্রথম থেকে যদি একটু বলি, এরপরে আপনারা নিজেরা একটু স্পিকিং করার, প্রেজেন্টেশন দেওয়ার বা কথা বলার চেষ্টা করবেন। আমি খুবই ভালোভাবে আমি প্রথম থেকে আরেকবার একটু দেখাই দিচ্ছি যে এইখানে সেন্টেন্স গুলো কিভাবে দেওয়া আছে আর আপনার কিভাবে কথা বলতে হবে। প্রথমত আপনি বিষয়টাকে ডিসক্রাইব করলেন যে বাংলাদেশ হ্যাজ 3 ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটস। দ্য ষাট গম্বুজ মসক ইজ ওয়ান অফ দেম। It's a 15th century Islamic edifice situated in the suburbs of Bagherhat, a district in Khulna division on the edge of Sundarban, some 175 kilometers southwest of Dhaka. It's an enormous মানে কি, আমার ওয়ার্ডের মানেগুলো আমাকে কিন্তু বুঝতে হবে, কারণ এগুলো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইনর্মাস মানে ইটস আ লট, ইটস আ মেনি, ইউ ক্যান সে দ্যাট, তাই না? ইটস আ ভেরি লার্জ সাইজ। মানে লার্জ সাইজ মানে কি, মানে অনেক বড় বা প্রচুর, যেটাকে বলা হয় হিউজ পরিমাণে, যেটাকে আমরা বলি। সো ইনর্মাস মুঘল আর্কিটেকচারাল সাইট কনভেয়ারিং আ ভেরি লার্জ এরিয়া। তাহলে এই যে কনভেয়ার, CON, আমাদের যে কোনো ওয়ার্ডের সঙ্গে স্পেলিং গুলো আপনারা দেখার চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, সো এই যে কনভেয়ারিং অর্থাৎ কি বলছে, যেটা সরি কাভারিং,
COV আমার এখানে উল্টো দিক থেকে ইয়েগুলো আসছে, ওই এর এর অপর অপর পেজে যে লেখাগুলো ছিল, আপনারা জানি না বুঝতে পারছেন কিনা, সরি, কাভারিং, অর্থাৎ এই মুঘল আর্কিটেকচারাল বিল্ডিং গুলো আমার আচ্ছাদিত বা কাভার করা অনেক বড় জায়গা নিয়ে, ভেরি লার্জ এরিয়া। তো প্রথমত আপনি যে জায়গাটার কথা বলবেন সেটাকে একটু এইভাবে ডিসক্রাইব করলেন। এরপর বলছে দ্য মস ইজ ইউনিক ইন দ্যাট ইট হ্যাজ 60 পিলার, অর্থাৎ এই জিনিসটা কেন ইউনিক, এই জিনিসটার সিগনিফিকেন্সটা কি আছে সেটা আপনাকে বলতে হবে, যে ইট হ্যাজ 60 পিলার্স হুইচ সাপোর্ট, অর্থাৎ যেটি সাপোর্ট করে 81 এক্সকুইসাইট কার্ভ ডোমস, অর্থাৎ 81টা যে আমার যে এই যেটা বললাম, আমার যে এই মানে এটা যে শিল্পকর্ম যেটা, কার্ভ ডোমস দ্যাট আর ওন অ্যাওয়ে উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম, যেটা ধরে রেখেছে, যেটা পরিধান করে আছে এটা, এই ডোমগুলো সময়ের সাথে সাথে এখনো পর্যন্ত। দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য বিল্ডিং অলসো রিপ্রেজেন্ট, অর্থাৎ এই বিল্ডিংটা আরো কি রিপ্রেজেন্ট করে, বিল্ডিং এর যে কাঠামো, দ্য 15th সেঞ্চুরি টার্কিশ আর্কিটেকচারাল ভিউ। ইটস অ্যান অ্যান্টিসিপেটেড দ্যাট, অর্থাৎ এটা 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 প্রত্যাশা করা হয় বা এটা অনুমান করা হয় যে বিফোর 1459 a গ্রেট ডিভোট মানে কি, যেটা, আমার কথাটা বোঝেন, আমার অনুরক্ত বা ভক্ত, বা যেটাকে কিভাবে কি বলা হয়, আহ যেটার প্রতি একটা মানুষের কোনো কিছুর প্রতি ডেডিকেশন, যেটা, হ্যাঁ, অফ ইসলাম, অর্থাৎ ইসলামের একজন আহ যে ইয়ে, বেশ, কি বলবো এটাকে, আমি তো বাংলা ওইভাবে নিয়ে আসতে পারি না, মানে একান্ত ভাবে নিয়োজিত করা ইসলামের প্রতি, যার মন মানসিকতা, মাইন্ড, হ্যাঁ, কে সে, খান জাহান আলী। এই লোকটা কি করছে, এস্টাবলিশ দ্য মসটাকে প্রতিষ্ঠা করেছিল, এস্টাবলিশ, প্রতিষ্ঠা করা। হি ইজ অলসো দ্য ফাউন্ডার অফ বাগেরহাট ডিস্ট্রিক্ট। এবার বলছে যে a few years back this faith holding installations has undergone a conservation program. These days, security has been lightened and therefore more tourists are encouraged to visit this conspicuous architectural, although the mosque itself is off limit to female visitors, showing respect to Muslim religious prejudice. দেখছেন, তাহলে এই যে জায়গাটা কনস্পিসিয়াস, অর্থাৎ আমাদের মানে এটা 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 কনস্পিসিয়াস মানে কি, যে টু ভিজিট দ্য কনস্পিসিয়াস আর্কিটেকচার, মানে যেটা সুস্পষ্ট, যে আমার যে নিদর্শনগুলো, যে আর্কিটেকচার গুলো আছে, অলদো মানে প্রতি মাসে অনেক টুরিস্ট এটা এটা থেকে মানে এনকারেজড হয় এইগুলো দেখে, এই সুস্পষ্ট বা সুউচ্চ বিল্ডিং গুলো দেখে। কিন্তু বলছে যে যদিও দ্য মস ইটসেলফ ইজ অফ, মানে এটা নিজেই অফ করা, কিসে, অফ লিমিট আছে টু ফিমেল ভিজিটর, শোয়িং রেসপেক্ট টু মুসলিম রিলিজিয়াস প্রিজুডাইস। এরপর দেখেন, বোথ দ্য ইনার অ্যান্ড আউটার অল of this almost half a millennium old mosque contain amazing display of ancient কোথায় গেল, terracotta, which clues the attention of tourists of our country and beyond. অর্থাৎ যেটা আঠার মতো আটকে রাখে, ধরে রাখে মনোযোগ কাদের, টুরিস্টদের, আমাদের কান্ট্রি এবং বাইরের মানুষের, যেটাকে আর কি বলছে। সো দিস ডে টুরিস্ট হ্যাভ টু বাই, বর্তমান সময়ে টুরিস্টদের, ভ্রমণার্থীদের কিনতে হবে টিকিট টু গেট অ্যাক্সেস, হুইচ হেল্পস দ্য অথরিটি বেটার মেনটেন, যেটা সাহায্য করে অথরিটিকে ভালোভাবে মেনটেন করতে এই প্লেসটা। কারণ it discourages misfits to do anything bad in the mosque premise, কারণ খারাপ কোনো কিছু করতে কোথায়, এই মসজিদ প্রাঙ্গণে ডিসকারেজ করা হয়, ঠিক আছে। এই জন্যই ইট ডিসকারেজেস মিসফিটস টু ডু এনিথিং ব্যাড ইন দ্য মস্ক প্রিমিসেস। এই জন্য এই টিকিট সিস্টেমের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে করে যে কেউ না ঢুকতে পারে বা মসজিদের কোনো ক্ষতি না হয়। টু রাউন্ড ইট অফ, আই উড সে, মানে এটা ভ্রমণের পর, টু রাউন্ড মানে কি, রাউন্ড দেওয়া, চক্কর দেওয়া, হ্যাঁ,
ভ্রমণের পর আই উড সে গভর্নমেন্ট উড বি মোর কেয়ারফুল, অর্থাৎ সরকারকে হতে হবে, উড বি মানে কি হতে হবে, মোর কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য কনজারভেশন অর্থাৎ সংরক্ষণে অফ প্রাইসলেস গিফট অফ আওয়ার অ্যানসেস্টার্স। অ্যানসেস্টার্স মানে কি আমাদের পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া যে অমূল্য সম্পদ, দ্য প্রাইসলেস গিফট অফ আওয়ার অ্যানসেস্টার্স, বিকজ আ প্লেস অফ দিস কাইন্ড হেল্পস, অর্থাৎ এই ধরনের প্লেস হেল্পস করে আমাদেরকে বেটার শোকেস আওয়ার সেলফ টু দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। ওকে, তো অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করলাম, দুটো টপিক দেখালাম এবং ডিটেলসে বললাম। এখন আপনাদের একটু আপনাদের যে কোনো একটা জায়গা নিয়ে, যে কোনো একটা হিস্ট্রিক্যাল প্লেস আর মেমোরেবল প্লেস যেটা আপনি ভিজিট করেছেন বা ভবিষ্যতে ভিজিট করতে চান, যেটা সম্পর্কে আপনি জানেন, যেটার একটা সিগনিফিকেন্স, একটা থিঙ্ক আপনার কাছে আছে যে এই জিনিসটা আমি ঘুরতে চাই আর এটা আছে বা আমি এটা ঘুরেছি এইসব দেখে এসেছি, এটা আপনাকে ডেসক্রাইব করতে হবে। কে কে বলতে পারবেন? রেইজ হ্যান্ড অপশন প্রেস করেন, প্লিজ রেইজ ইউর হ্যান্ড হু আর going to speak on this topic. চেষ্টা করেন একটু, যারা কথা বলতে পারবেন। আচ্ছা দেখি, আমি গতকাল যাদের নিতে পারেন আমি নাম দেখে রাখছিলাম, দেখে দোলা, আপনি কি বলবেন, পারবেন স্পিকিং করতে? DOLA। জি স্যার। ওকে, বলেন, শুরু করেন। Assalamu alaikum, sir. Good evening to all of you. This is Dola in front of you. Thank you, sir, for giving me a chance to say something about this topic. My topic name is historical place. Actually, I have visited several historical places in my life. I would like to talk about Sri Mongol Buddha Bhumi 71. It was built after the War of Liberation War, approximately 42 years ago. It reminded me of war. It was situated Moulvibazar in Sylhet, and it may be 300 kilometers away from my house. Actually, some days ago, I went to visit this place with my family members and Keith and kin. I am Keith and kin, and it was my first visit at this place. And there were some statues of liberation war, big tea garden, a museum, a small library, and some cafe and restaurants, and a big hills, etc. Pakistani military killed so many innocent people here when the war of liberation war took place. And in that place, a main attraction was museum. When I entered the museum, I was really surprised because of there were many things that used in liberation war, such as guns, shoes, bullets, etc. After a long time walking, we are become tired, so we entered into a restaurant. That time was lunch time. That's why we took lunch. After finishing lunch, we entered into a tea garden, and we took selfie with tea garden and statues. But we didn't take any photos in the museum because of photography was prohibited in the museum. That's why we didn't take any photos in the museum. At the evening, we became our house. In that visit, reinforced me to love our country, and I brought a lot of experience with me. It was a great experience from my side. Thanks for patient hearing, sir. Assalamu alaikum, sir. Thank you. Excellent. You have given a very wonderful presentation from your own experience, and you shared your thought with very simple language, and it's a very good side for being a professional English speaker. Excellent. Thank you so much for giving such kinds of presentation. Thank you, sir. Okay, so Mohammad Farooq, will you be able to say something on this topic? Thank you so much.
for giving me a chance to say something about historical place. First of all, I want to say that Mahistangor is a one in Bangladesh. I visited some years ago, and at the time I found something from there, and it is situated at Bogora district and the Shibganj Upazila. It is very famous place. Every year, many visitors visited this place, and that's why I also visited this place. And it has some history, and I have no enough more idea about it. This, but I know it is basically the old historical place in Bangladesh, and maybe Behula Lokhinder Behula Lokhinder some houses there, and have maybe it was a Pandnagar the capital of old Bangladesh, and I know. And this place is very interesting and very nice place. And this is it's a more old historical place in Bangladesh. And I always recommend to others if you want to know history of Pandnagar the capital that is maybe a 4th century and 4th century of year from that that time it was a Pandnagar capital of this place. That's why it is very old place, and it has more and more history, and it's an old city, and it is a very famous place, and every year many people visited this place, and that's why I also visited this place, and it is very interesting, and it is a very nice place nowadays because government acquired this place maybe 30 or 50 years ago. That time the government after acquiring this place it is a very secure place. Now if you go this place, and that time you have to need a ticket, and it is a very famous because those who visited this place they knows many history, and some history is written on that place. And if you visit this place, if you write down, or if you put this all things, you will know many history in this place. That's why it is very good place, and that's all. That's it, sir. Thank you so much. অনেকদিন পর কথা বলছেন, তাই না? কতদিন পর? Yes, sir. Maybe 15 or 20 days, because basically, sir, if you took class basically at 8:30, that time I didn't basically join. I cannot join this class. That's why I didn't join last 4 or 6 class, maybe, sir. ক্লাসেস ওকে, ভার্ব গুলো ঠিক রাখতে হবে। ওকে, ইউ হ্যাভ টু কারেক্ট ইউর ফর্মস অফ ভার্ব। লাস্টের দিকে আপনি কিছু প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, সেখানে কিন্তু অনেক ঠিক ছিল, আমি সেগুলো কমেন্ট করছিলাম না, আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছিলাম না, বলছিলাম না এখন ঠিক আছে Yes, sir. ভার্ব গুলো। কিন্তু Yeah, দেখেন yeah. এখানে কিন্তু আবার ভুল আছে। আমি যদি আপনাকে আজকে লাস্টের দিকে বলতাম, তাহলে হয়তো আপনি আরো একটু ভালো করে বলতে পারতেন, তাই না? যেটা একজনের পরেই বলছি। তো যেমন আপনি বলছেন যে Okay, এই যে no. একটা কথা বলছেন যে এভরি ইয়ার মেনি ভিজিটর ভিজিটেড, হ্যাঁ, দিস প্লেস। সো ভিজিটেড না তো, প্রতি বছর ভিজিটররা ভিজিটেড না, ভিজিট করা, ভিজিট এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বলতে হবে। এরপর বলছেন যে দ্যাটস হোয়াই আই ভিজিটেড দিস প্লেস, ঠিক আছে? এটা ঠিক আছে যে আমি সেখানে ভ্রমণ করেছিলাম, বাট
এভরি ইয়ার ভিজিট অর ভিজিট নট ভিজিটেড, ওকে, ভিজিট করে থাকে, Yes, sir. তাই না? এটা হবে না? তারপর আপনি বলছেন যে দোজ হু Right. ভিজিট দিস প্লেস দে ক্যান নো অ্যাবাউট দেয়ার কালচার, দেয়ার হেরিটেজ অর এনি কাইন্ডস অফ থিংস। সো এখানে আপনি বলছেন দোজ হু ভিজিটেড দিস প্লেস, পরের ক্লজটা ঠিক বলছেন, দে ক্যান নো। তো এইভাবে মানে কথা বলার ক্ষেত্রে সবসময় ভার্বের উপর একটু ফোকাস করবেন ভালোভাবে। কথা বলার আগে অত দ্রুত বলতে যাওয়ার দরকার নেই। আমি আমি তো আপনি তো ফ্লুয়েন্ট, আপনি কথা বলতে পারেন ফ্লুয়েন্টলি, তাহলে আপনার এখন ফোকাসটা করতে হবে যে আমার মিস্টেকটা কোথায় হয় সেটাকে সংশোধন করা। মিস্টেকটা কোথায় হয়? ভার্বের ফর্মটার উপর। তাহলে আমি অতটা Right. দ্রুত না বলে একটু স্লোলি বলবো, বাট আমি ভেবে বলবো যে আমি যে সাবজেক্টটা নিচ্ছি তারপরে যে ভার্বটা নিব, ভার্বটা কোন ফর্মে নিব, ভার্বটা আমার ঠিক আছে কিনা, আমার কথার সঙ্গে মিলতেছে কিনা, টাইমটা, বুঝতে পারছেন? এটা করবেন, ঠিক হয়ে যাবে, সমস্যা নেই। আর এখন থেকে আমাদের 10টাতেই করবো আমি, সমস্যা হবে না, করতে পারবো। আচ্ছা, চুমকি দেবনাথ। Thank you, sir, for giving me a chance. My today's presentation topic is my experience. My experience about my visiting place. So, first of all, I would like to say I have visited many places in my life. Among them, I would like to talk about. I visited. Sorry, sir. Among them, I would like to talk about my recently visited experience. I recently visited some places in Bengaluru. I visited Nandi Hill and Nandi Hill. It is a hilly region, and it is a then I visited then I visited Adijogi temple. In there I saw a big statue of Lord Shiv. This statue was 112 feet. I never saw this as long as the like statue. And I also visited many big temples in Bengaluru. So it was a great experience, and I recommend to all to visit these places whenever they come to Bengaluru. And I think this statue was very historical, because in India, it is one statue. This is so big. So that's all about my presentation. Thank You you, can sir, say that for in hearing. দেখেন এই কথাটা আপনি এইভাবে বললে বেশি ভালো শোনায়, যে ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট স্ট্যাচু ইন ইন্ডিয়া। ঠিক আছে, ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট স্ট্যাচু ইন ইন্ডিয়া। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর গিভিং সাচ কাইন্ডস অফ গুড প্রেজেন্টেশন। দেখেন আপনার এটাও কিন্তু ঠিক আছে। তো এই যে একটু টাইম নিয়ে কথা বললেন, আপনি টাইম নিয়ে বলেন, সমস্যা নেই, কিন্তু সেন্টেন্স গুলো যেন ঠিক থাকে, আপনার সেন্টেন্সের অর্গানাইজেশনটা কিন্তু ঠিক, আপনি কিন্তু ভার্বের ফর্মটার উপর ফোকাস করে কথাগুলো বলছেন। হ্যাঁ, তো এইভাবে বললে আর এই ইনস্ট্যান্ট প্রেজেন্টেশন দিলে একটা বেনিফিট কি বোঝা যায় যে আমার দুর্বলতা কতটা, এবং এটা রেগুলার দিতে থাকলে এই জায়গাটা থেকে ওভারকাম করা যায়। এটা কিন্তু অনেকটা মানে রিয়েলিস্টিক মনে হয়, যে মানে স্পিকিং এর মতোই শোনায় যে সে স্পিকিং করছে, কথা বলছে। কিন্তু যখন লিখে একদিন আগে আমি টপিক দিয়ে দিই, লিখে সেটাকে উপর প্রেজেন্টেশন দেন, এটা কিন্তু অতটা ইফেক্টিভ বা অতটা পারফেক্ট হয় না, অতটা মানে কি বলবো, নতুন যে জায়গাটা, নতুন যে আইডিয়াটা জেনারেট করার জায়গা, এটা কিন্তু হয় না, এবং এটা না হলে ওই একটা জায়গায় আটকে থাকতে হয়, ডেভেলপ করা যায় না, বুঝতে পারছেন? তো এই জন্য এরকম ইনস্ট্যান্ট টপিকের উপর দিবেন, আপনি সময় নেন, সমস্যা নেই, ভেবে বলেন, সমস্যা নেই, বাট আপনাকে এই ধরনের টপিকের উপরেই কথা বলতে হবে এবং এইভাবেই প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। শামিমা খন্দকার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।
Sir, thank you, sir, for giving me a chance to present about my visiting place. Actually, sir, I have visited many places from 2011. In 2011, I have visited in Malaysia, Singapore, and Australia. And so far, I can remember in Australia, I have visited the Opera House. But as there is 13 years have been passed, so I can't recall many more events. Uh, Actually, I want to focus on my last visit, which took place in 2022, and the visit was from 11 March to 25th March. We were 23rd members in our team, and me along with my husband. We went to France by France Airways. In France, we have enjoyed first day we have enjoyed the Eiffel Tower. Actually, we have seen the Eiffel Tower in many pictures, but when I saw this tower physically, I was not so excited. I was become normal. There, we had to cut down our ticket. So far I can recall, it was 80 pounds. And at the top floor, at the top of the Eiffel Tower, there was so wind that we couldn't stand there. And there was a bar at the top floor of the tower. There was a bar, and to protect me from the windy situation, I was sheltered there in the bar. It was a lift which helps us. From there, from Eiffel Tower, we have visited many places. Then we went to Belgium, Waterloo, Warfield, which is important for Second World War. Then we went to Rome. Which is in Italy. It's the capital of Italy. And in Rome, sir, even today's presentation, you have discussed on Colosseum. At first day of our Rome Tower, we went there. And at that time, the repairing work or construction work was going on in Colosseum. And we enjoyed this Colosseum. We enjoyed Colosseum from the outside of the structure. Then the next day we went to Venice by a train. It took 4 hours, more than 4 hours. And the natural scenery of the Venice attracted me so much that it seemed to me that if it was possible, then I would live there. It was a city of imagination. At that time, I was thinking that I was in heaven. And most important thing there is, we went there for shopping, and there were many Bangladeshi people. And I was astonished to observe that they are recognizing us, that you are from Bangladesh. And there in Venice, the Venice city is half is under the water.
Then there we rode gondola, which is like a boat. And that was a 10 days program, and we returned from there after visiting our tour, 10 days tour. And more than 2 years have passed. I am waiting. Actually, we are waiting to go such a tour like my Europe tour. Thank you, sir, for patient hearing. This is my first presentation. For the last more than 1 month, I was absent because there was many personal problem, so that I couldn't attend your class, sir. Thank you, sir. Thank Okay, you. excellent. Patient hearing. You talked about so many things. You have visited so many European country and you have seen so many architectural building as well as world heritage that you have described in your presentation. But you have to be conscious about the formation of verb. When you're very fluent speaker, you can speak in English very well, you know this language well. But if you would like to be a fluent speaker or professional speaker, you have to focus on your mistake, right? Because for example, you said that after going Eiffel Tower, I was become normal. So it is not the correct sentence. You can say I was normal. You can say that, or I became normal. But was became, it is totally wrong sentence. Have you understood what I've said? Just you have to বুঝতে পারছিলাম যে I was the- doing wrong. put the past form. You can say I was normal after uh, going to Eiffel Tower, or I became normal, but not was became. It is not the structure. Okay. So thank you. Otherwise, you have given a very good presentation and you shared your experience about Colosseum that I talked about in this class. Excellent. Good. Muhibul Hassan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, sir, giving me this chance to deliver a speech about my historical palace. I visited historical palace. The palace name is Makkah, which is located in the Saudi Arabia. I visited there twice, in 2021 and in 2023. I saw there were many kind of people, especially Indonesian people were more. Also, people are come everywhere in Makkah. And while my visiting, I saw Clock Tower because it's near of Makkah. And their roads are very clean with good security. I stayed in Makkah 1.5 days. After visiting my Makkah, I went to Medina. And before arriving Medina, I visited Mosque Al-Quba, which is attractive mosque in Medina, and it's a special mosque. And after finishing my visiting Mosque Al-Quba, I went to Uhud Mount. After visiting Uhud Mount, I went to Ruma Mount. After visiting these three places, finally I went places in country of out of country. Many historical places in country and out of country. Okay, I will describe. Okay, carry on. স্যার আমি after সরি স্যার finishing- আমি একটু নামাজ পড়তে যাবো স্যার Okay, okay, you can leave now. Finishing these three places, finally I went to Medina, and I saw cemetery of Janatul Baqi. And Janatul Baqi is a huge and big cemetery over the wall. And many companion of our messenger
their grave in Janatul Baqi. And I stayed around 6 hours in Medina. Then after finishing my visit, I bought some dates and some chocolate. Then I returned 2 hours to Riyadh. After finishing my visit, I became very tired. I sleep. I sleep throughout 10 hours. Then after one day, I went to my office and I joined my work. These were my all expenses about my visit. Thank you, everybody. Thank you so much for giving such kinds of presentation. Okay, Akhtar Hussain. সালাম আলাইকুম স্যার Hmm. স্যার আমি তো গাড়ি থেকে সিলেট শহর থেকে আসতেছি গাড়িতে বসে বসে চেষ্টা করতেছি কিছু বলার জন্য স্যার Okay, I am going to talking about historical place is Holy Mokka. I visited 3 times Holy Mokka, 2006, 2011, Miswala Road, and Hotel Dhaka. Holy Mokka is a house of Allah. He is made Prophet Ibrahim alayhi salam and helped her son Prophet Ismail alayhi salam. Our rich Muslim people going to Hajj in Holy Mokka, and our Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam grave house is Medina. Holy Mokka is 5 times running Allah house and 7 times Safa Marwa. He is Zamzam Kua is drinking Zamzam water. Our Muslim people is great as Jannatul Baqi. Jannatul Baqi is located near the Allah house. Our Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, daughter of Ma Fatima is grave Jannatul Baqi, and another prophet is grave Jannatul Baqi. We are 1 rakat salat is Next grade Jannat by Salat is Holy Mokka is 1,000 rakat. Thank you, sir. That's okay, sir. Okay, thank you so much. Johirul, বলেন. Thank you very much. Good evening. We visited many historical places in country of out of country, but today I will describe famous historical places at Taj Mahal. We visited a historical place of Agra Taj Mahal in India, 2005, month of November. Firstly, we went Kolkata, then at night another connecting flight grabbed to Delhi. 2 days we visited 2 days. During 2 days, Delhi, some places, Qutub Minar and Parliament House, etc. Next day, we started We started for Ajmer Sharif by Shatabdi Express. That day, we finished Khaja Baba Mazar and
back Jaipur, Pink City, same day. Then we finished the Jaipur same day, and Jaipur was visited, and Jal Mahal Fort, many historical site. Next day we started to visit Agra, Taj Mahal. Went to watch the Agra Taj Mahal. It was a undescribable and memorable places. Taj Mahal made by Samrat Shah Jahan. He made these memorable places and architectural historical place. Samrat Shah Jahan beloved Mumtaz. This place very attractive place and historical. One of the Taj Mahal is 7 wonderful places in world. India is a big country. Many have a historical places. We visited the Taj Mahal. It will be memory us many years in my life. Thank you. That's okay. Properly hearing me, and thank you everybody. Thank you. You have also given a very wonderful presentation. Good. Bilal Hossein. আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি স্যার দুইটা কথা বলবো আর কি, 1 মিনিট দয়া করে বলার জন্য সুযোগ দেন স্যার। হোয়াটসঅ্যাপে নক দিবেন, অন্য কথা থাকলে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিবেন। মোহাম্মদ ফারুক, স্যার হোয়াটসঅ্যাপে নক দিয়েছি স্যার। হোয়াটসঅ্যাপে জানাবেন, আমি হোয়াটসঅ্যাপে অনেক থাকবো হোয়াটসঅ্যাপে থাকবো। ইঞ্জিনিয়ার মামুন, স্যার 2 মিনিট আমার সময় দিন স্যার। লাস্টে বলবেন, লাস্টে এই ক্লাসের ভিতর না, লাস্টে, ক্লাসটা শেষের দিকে যাক। ইঞ্জিনিয়ার মামুন, আনমিউট করেন। স্যার আমি একটু বিজি তো স্যার, আমি শুনতেছি স্যার সব। ওকে, আরাফাত, থেকে আমি আরাফাত হোসাইন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্লিজ স্টার্ট ইউর প্রেজেন্টেশন। Yes, sir. So firstly, thank you for giving me such a chance to say something about this topic. This topic naming historical place. So let me allow to share my experience. So I love to visit different kinds of place, and I visited so many places which was in Hyderabad Museum as well as Podga Setu or Podga Bridge. But I recently visited Taj Mahal, which was a copy of the original. It's located 10 miles east of the Bangladesh capital, Dhaka in Sonargaon. It took likely 5 years making this building. As we know, original Taj Mahal has been built in India, and it took so many years, but I don't know exact time. Sorry about that. As we know, Shah Jahan made this building because of on a specific reason. What was his love? But unfortunately, Mumtaz died through was making this building. That was the whole story. We know that's emotional. We know that's emotional story, but I loved it, and I recent time I looked around this place, and I was so glad to be here, and I enjoyed every single moment, and I did lot of fun, and I took so many pictures as well. Thank you for getting information. Thank you. You have given us so good presentation, and I have been listening your presentation till so many days, and you are a very good speaker. You focus on your subject and verb perfectly, and your all sentences are very correct and accurate. Excellent. Thank you for sharing your experience. Thank you, sir. Where do you live, Arafat? Sir, I live in Kustia, but right now I am preparing my IELTS exam. So I am staying in Dhaka, in Mohammadpur. Okay, great, excellent. So
মায়া আক্তার। Assalamu alaikum, sir. Thank you very much for giving me a chance to say something about a historical place in which I want to visit in future. Actually, Taj Mahal is a very attractive place to me. It affords the pure love of a man towards his beloved. Taj Mahal is situated in India at Agra. Many people visited this place, and it is situated near the river Jamuna. And the height of Taj Mahal is 440 foot, and it has 4 pillars, and it is very attractive and marvelous architecture of the whole world. It is very attracting place, not only India but all of the world. I want to visit in this place with my life partner in future, and I think everybody should go in this place to visit Taj Mahal and to pass a enjoyable moment with her family members or with her comrades. And this is actually this is a very nice architecture which I have shown in my mobile phone, but I don't go there. I didn't go there. No, I did not go there, but I want to go in this place in future. And actually, this is very attractive place to me. Thank you. Thank you so much for giving that kinds of excellent presentation. Anando. Thank you, sir, for giving me a chance to say something about the historical place that I visited. Good evening, everyone, for hearing me. This is Arando, and I am going to talk about the given topic. 2 months ago, I and one of my junior visited a historical place which is located in Tazhat under Dinajpur district. It is the largest man-made lake in Bangladesh. According to the historians and also locals, the lake is made the Raja Ramnath made this lake. The lake is the length of lake is about 100 meters, and the width of this lake about 400 meters, and the total boundary of the lake is 5 kilometers. So when we entered the lake, we were amazed. We were amazed to see the natural beauty of this lake.
we covered the total boundary of this lake, singing many songs which we are like most. And there are also a mini zoo in this lake. And we went the zoo, and we saw there are and we saw a 3 or 4 kind animals in that zoo, and we spent 2 hours and enjoyed the beauty of this lake. And at the end, it was one of the most memorable visit on my life. So thank you everyone. So that's all for my introduction. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর গিভিং সাচ কাইন্ডস অফ প্রেজেন্টেশন। দেখেন, আপনি যে প্রেজেন্টেশনটা দিলেন বা কথা বললেন, অনেক অনেক সুন্দর হয়েছে। আপনি একটু জড়তা ফেস করেন বা শাই ফিল করেন, বাট এই জায়গাটা থেকে ওভারকাম করে কনফিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কিন্তু আপনার একটা ভালো দিক হচ্ছে আপনি কিন্তু সাবজেক্ট এবং ভার্বের উপর ফোকাস করেন। এই যে একটা জায়গায় আপনি বলছেন, আপনি বুঝতে পারছেন এটা আমার প্রেজেন্ট টেন্সে বলে ফেলছি, আমার পাস্ট টেন্সে হবে, আবার ফিরে গিয়ে পাস্ট টেন্সে বলছেন। বাট এই জায়গাটা আগে থেকেই ঠিক করতে হবে। এটা আপনি যত বেশি টপিকের উপর স্পিকিং করবেন বা প্রেজেন্টেশন দিবেন, তত বেশি ডেভেলপ করতে পারবেন এই জায়গাটা। বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? বাট এটা কিন্তু অনেক ভালো দিক, এই যে আপনি ভেবে বলছেন, বুঝে বলছেন সেন্টেন্স গুলো। হ্যাঁ, এই জিনিসটা অনেক ভালো। গুড। অরিন মোশাররফ। ORIN, অরিন। বিজয়। Thank you, sir, giving me chance. Every year I went lot of place for 9 days. But this year I went Kashmir. Kashmir is Kashmir is a heaven, but this year March 10, I went Kashmir and I see this is heaven. Actual heaven means this is heaven. And I taste their local food and I see lot of place, some Gulmarg, and I enjoy ride Dal Lake. After that, I went Jammu. Jammu Mata Vaishnav Devi place, and I started morning 7 a.m. and I reached Jammu by walk 6 p.m. After that, I returned back Jammu 10 p.m. Then I visited Amritsar. Amritsar is golden place I see, and then I safely back home. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর গিভিং দিস প্রেজেন্টেশন। বাট আরো ইনফরমেশন বাড়াতে হবে, ইনফরমেশন আরো গ্যাদার করতে হবে, তাহলে বেটার হবে। ঠিক আছে? Yes, sir. Okay, so thanks to everyone for giving such kinds of presentation in this class. 11:35 বাজে। আমি নেক্সট ক্লাস থেকে আপনাদের, আজকের ক্লাসের লিঙ্কটা লেট করে দিয়ে ফেলছি, সো নেক্সট ক্লাস থেকে আমি আপনাদের
এই স্পিকিং গুলো কন্টিনিউ করতে হবে, যারা কথা বলছেন না কথা বলবেন। আর নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা করব, প্রোনাউন্সিয়েশনের উপর কথা বলবো বা কাজ করবো আমি এই টপিকটার উপর। এই প্রেজেন্টেশন বা স্পিকিং এর পাশাপাশি প্রোনাউন্সিয়েশনের যে প্রবলেম গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো, বা একটা লং ক্লাস আমি প্রোনাউন্সিয়েশনের উপর নিব, 4-5টা বা 6টা ক্লাস সেশন থাকবে আমার সেই জায়গাটাতে, আপনাদেরকে আমি দেখাবো। তো সবাই টাইমলি জয়েন করার চেষ্টা করবেন। আর যারা কথা বলতে চান আমার সাথে, ফোনে পান না, আমি এখন লাইনে থাকবো, আমাকে নক দিয়ে আমি কথা বলবো আপনাদের সাথে কারো কোনো প্রবলেম হলে, ঠিক আছে? সো দ্যাটস অল ফর টুডে, থ্যাংক ইউ অ্যান্ড সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস।